हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम फ्रेंड्स। तो मित्रों आजना विडियो में आपणे काले आज सवारे संपूर्ण एक 200 मार्कनु मॉडल पेपर जो मूक्युं हतुं एनुं संपूर्ण सोल्यूशन मित्रों आजना आ विडियो में आपणे लईने आव्या छीए। मित्रों तमारी बधानी जे कॉमेंट आवती हती के सोल्यूशन लईने आवो, तो टेलिग्राम में केटलाक विद्यार्थी मित्रों छे अने अपना वॉट्सएप ग्रुप में ए पण घणा बधा चाले छे। एमां तमारी कॉमेंट आवती हती तो संपूर्ण विडियोनुं मित्रों आपणे सोल्यूशन लईने आवी गया छीए। मित्रों बात करिए आ विडियो कोने कोने काम लागे, तो मित्रों जे लोको नवा छे, जे एक्जाम पहली बार देवा जई रह्या छे 200 मार्कनुं पेपर कई रीते हशे, केवुं पूछाशे एनुं संपूर्ण एनालिसिस करीने आपणे आ 200 मार्कनुं मॉडल पेपर बनावेलुं छे। तमे एनुं जोयुं हशे, आपणे तमने पीडीएफ नी मार्फते मोकलेलुं एनुं संपूर्ण आजना विडियो में सोल्यूशन करवानुं छे। मित्रों विडियो में तमे छेल्ले सुधी जोता रहेजो। विडियो थोड़ोक मोटो पण थई शके छे, तो विडियो तमने खूब उपयोगी थवानो छे। विडियो तमे छेल्ले सुधी जोता रहेजो। विडियो जो गमतो होय तो एक लाइक करी तमारा मित्रों जोड़े पण शेर करी देजो। तो चालो शरू करिए। मित्रों पहला आपणे 1 થી 20 जेटला प्रश्नों फकरामांथी पूछेला हता। मित्रों संपूर्ण 200 मार्कनुं पेपर कई रीते पूछावानुं छे ए रीते ज आपणे बनावेलुं छे। बंधारण आवशे, इतिहास आवशे, भूगोळ आवशे। आमां तमाम टॉपिकने आपणे रीजनिंग पण आपणे लई लीधेलुं छे। तमाम टॉपिकने आवरीने आ संपूर्ण 200 मार्कनुं पेपर आपणे बनावेलुं हतुं, तो एनुं आपणे सोल्यूशन करवाना छीए। तो चालो समय तमारो वधारे न लेता शरू करीए। कोई माणसनी उमर मोटी होय तो तेने आपणे घरडो कहीए छीए। आवा घरडाओ आपणा देशमां घणा ओछा नजरे पड़े छे, तोय हजी एक जातना घरडाओ घणा छे। आ घरडाओ ते कोण? नवी वस्तु शीखवानी धगस जेनामांथी जती रही होय ते घरडो, एम एक संते कह्युं छे। आवा घरडाओ आपणा देशमां ज्यां जाओ त्यां नजरे पड़े छे। नानपणमां जे कंई शीखवा मळ्युं छे ते खरुं, थोड़ो मोटो थईने धंधे वळग्यो के पछी अमुक वस्तु शीखी ले एम कोई कहे तो ते न बनी शके। आवी जड़ता भणेला अने अभण बंने वर्गना हाडमां उतरी गई छे। जे आज सुधी थयुं नथी ते हवे पछी पण थवानुं नथी। आम मानवुं ते ज घरडो। आ घरडाने एम केम समजातुं नथी के आज सुधी नथी थयुं एवुं घणुं भविष्यमां थवानुं छे। आज सुधी हूँ मरी गयो नथी, तेथी हवे पछी पण मरवानो नथी। एवा घरडा तर्कनो भोग बनवाथी भारे हानि थाय छे। विनोबा भावे। मित्रों आ एक प्रकारनो आपणे फकरो आपेलो हतो, एमांथी आंसर तमारे जणाववाना हता। तो आमां आपणे वात करीए भारत में कया प्रकारना घरडाओ नजरे पड़े छे, एक क्वेश्चन हतो। तो मित्रों भारत में केवा प्रकारना घरडाओ नजरे पड़े छे एनी जो आपणे वात करीए तो फकरामांथी जवाबनी वात करीए तो जेनी उमर मोटी होय एवा प्रकारना घरडाओ भारत में जोवा मळे छे, ओछा जोवा मळे छे। बराबर एवा प्रकारना घरडाओ जोवा मळे छे। त्यारबाद बीजो क्वेश्चन हतो, आपणे त्यां कया प्रकारना घरडा छे, आपणे त्यां कया प्रकारना घरडा जोवा मळे छे। तो मित्रों एनी वात करीए तो जे व्यक्तिमां नवी वस्तु शीखवानी धगस जती रहे छे ते व्यक्ति खरेखर घरडो छे। आपणे त्यां आवा प्रकारना घरडा जोवा मळे छे। मित्रों अहींया जवाब पण आपणे मूकेला छे, जो अहींया तमे जोई शको छो। एनुं एमां तमे जोई लेजो फकरा परथी जवाब कई रीते बने छे। साचो जवाब ए आपणे अहींया मूकेला छे, तमे विगतवार जोई लेजो। आपणे वात करीए त्रीजो क्वेश्चन, तो आपणे त्यां भणेला तेमज अभण लोकोमां कया प्रकारनी जड़ता छे। आपणे त्यां मित्रों भणेला तेमज अभण लोकोमां कया प्रकारनी जड़ता छे। तो मित्रों एना जवाबनी जो बात करिए तो काम धंधे वळग्या पछी कंईक नवुं शीखवानुं आवे छे त्यारे भणेला अने अभण बंने प्रकारना लोको हवे कशुं नवुं न शीखी शकाय एवुं वलण धरावे छे। बराबर आ प्रकारनी जड़ता भणेला अने अभण बंने ए प्रकारना लोकोमां जोवा मळे छे। आनो जवाब एवो थशे। त्यारबाद बात करिए चौथा क्वेश्चननी, तो घरडो तर्क कोने कहे छे, घरडो तर्क कोने कहे छे आवो एक क्वेश्चन हतो। तो एना जवाबनी बात करिए तो घरडो तर्क एटले जे मित्रों आज सुधी बन्युं नथी ते हवे पछी पण थवानुं नथी एवी मान्यता। घरडो तर्क एटले मित्रों कशुंक नवुं न थई शके एवो एक आत्मवंचना। बराबर एनो जवाब ए थशे। त्यारबाद आगळ वात करीए मित्रों एक पांचमो क्वेश्चन हतो, आ गद्यखंडनुं योग्य शीर्षक आपवानुं हतुं। तो मित्रों आ गद्यखंडनुं योग्य शीर्षकनी वात करीए तो घरडो कोण आ एनुं शीर्षक हतुं। बराबर त्यारबाद आगळ वात करीए मित्रों आ बधा तमने जवाबो आपणे आपेला छे। जेनी उमर मोटी होय तेवा प्रकारना घरडाओ भारत में जोवा मळे छे। जे व्यक्ति में नवी वस्तु शीखवानी धगस जती रहे छे ते व्यक्ति खरेखर घरडो छे। आपणे त्यां आवा प्रकारना घरडाओ जोवा मळे छे, घणा छे। बराबर त्यारबाद आगळ एक त्रीजो क्वेश्चन हतो, काम धंधे वळग्या पछी कंईक नवुं शीखवामां आवे छे त्यारे भणेला अने अभण बंने प्रकारना लोको हवे कशुं
નવું ન શીખી શકાય એવું જે છે વલણ ધરાવે છે. આ પ્રકારની જડતા ભણેલા અને અભણ બંને પ્રકારના લોકોમાં જોવા મળે છે. ત્યારબાદ એક ચોથો ક્વેશ્ચન હતો, એનો જવાબ જે છે એ અહીંયા છે. ઘરડો તર્ક એટલે જે આજ સુધી બન્યું નથી તે હવે પછી પણ થવાનું નથી એવી માન્યતા. ઘરડો તર્ક એટલે કે કશુંક નવું ન થઈ શકે એવી એક આત્મવંચના. મિત્રો આ જે છે એ તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા 5મા ક્વેશ્ચનનો જવાબ છે. પરિચ્છેદનું યોગ્ય શીર્ષક જે છે એ શું? તો ઘરડો કોણ, આ યોગ્ય શીર્ષક છે. ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ બીજા ફકરા વિશે. તો મિત્રો અહીંયા એક બીજો પણ ફકરો આપેલો હતો. એક ગરીબ ખેડૂત હતો જેના 5 બાળકો હતા. તે ખૂબ જ મહેનતુ હતું, પરંતુ તેનું કમાવાનું ઓછું થતું હતું. એક દિવસ તે જંગલમાં લાકડા કાપવા ગયો. ત્યાં એને એક ચમત્કારી દીવો મળ્યો. તેણે દીવો ઘરે લઈ ગયો અને જ્યારે તેણે દીવો કર્યો ત્યારે તેમાંથી એક જીનીય પ્રગટ થયો. જીનીએ ખેડૂતને 3 ઈચ્છાઓ પૂરી કરવાની તક આપી હતી. મિત્રો આ પ્રકારનો એક ફકરો આપેલો હતો. એમાંથી જે છે તમારે જવાબ જણાવવાના રહેતા હતા. આ પ્રશ્નો જે છે એ 3 હતા. એમાં ખેડૂત જે છે એ કેટલા બાળકો ધરાવતો હતો? મિત્રો ફકરા પરથી જવાબની વાત કરીએ તો ખેડૂત જે છે એ કેટલા? તો 5 જે છે એ બાળકો ધરાવતો હતો. બરાબર, એનો જવાબ 5 થશે. ત્યારબાદ એક બીજો પ્રશ્ન હતો, તેને દીવો ક્યાં મળ્યો? તો મિત્રો એને જંગલમાંથી જે છે લાકડા કાપતી વખતે દીવો મળ્યો હતો. એનો જવાબ એ થશે. ત્યારબાદ ત્રીજો ક્વેશ્ચન હતો, જીનીએ ખેડૂતને શું આપ્યું? તો મિત્રો જીનીએ જે છે ને ખેડૂતને 3 ઈચ્છાઓ પૂરી કરવાની એક તક આપી હતી. બરાબર, આના જવાબો આ પ્રમાણે થશે. અહીંયા જે છે આપણે લખેલા પણ છે, તમે વાંચી શકો છો. પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ જે છે એ શું? તો ખેડૂતોના બાળકો 5 હતા અને તેને જંગલમાં લાકડા કાપતી વખતે દીવો મળ્યો હતો. જીનીએ ખેડૂતને 3 ઈચ્છાઓ પૂરી કરવાની તક આપી હતી. ત્યારબાદ મિત્રો એક ત્રીજો ફકરો આપેલો હતો, રશ્મિને બાદ કરતા બધા બાળકો વર્ગમાં આવી ગયેલા. સિલ્વેરાના મમ્મીએ આવી ગયેલા બાળકોની સંખ્યા ગણી. તે પ્રમાણે તેમને ડીશ તૈયાર કરી. તેમણે ડીશમાં ચટણીને બાદ કરતાં બધે વાનગી ગોઠવી દીધી. બધા બાળકોની નજર ડીશમાંની લંબચોરસ વસ્તુ પર હતી. તેને કારણે મોઢામાં આવતું પાણી રોકવા બાળકો પ્રયત્ન કરતા હતા. સિલ્વેરાના મમ્મીએ ચટણી ઉમેરતા જઈ બધાને એક પછી એક ડીશ આપી. એટલામાં નાના નાના પગલાં ભરતો રશ્મિ આવ્યો. રશ્મિ ઉમેરાતા બાળકોની સંખ્યા 28 પહોંચી. હવે બધાને નિરાશ થઈ, કેમ કે નાસ્તો કરીને જોડીમાં રમવાનું હતું, તે માટે સંખ્યા થઈ ગઈ. બરાબર, તે માટે પૂરતી સંખ્યા થઈ ગઈ. મિત્રો આ પ્રકારનો એક ફકરો હતો. એમાં જે છે પ્રશ્નો તમને વાત કરીએ, આ પ્રકારના જે છે પ્રશ્નો પણ આપેલા હતા. સિલ્વેરાના મમ્મીએ ગણ્યા ત્યારે બાળકોની સંખ્યા કેટલી હતી? તો મિત્રો એમાં જે છે જવાબ શું થશે? 27 હતા બાળકોની સંખ્યા જે છે. સિલ્વેરાના મમ્મીએ બાળકોની જ્યારે સંખ્યા ગણી ત્યારે કેટલા? તો 27 બાળકોની સંખ્યા હતી. બરાબર, એનો જવાબ ફકરા પ્રમાણે એ થશે. મિત્રો સાથે સાથે તમારે જે છે આનું સોલ્યુશન જે છે ટેક્સ્ટ બુક ચોપડો જે છે અને પેન લઈને તમારે સાથે સાથે જે છે કરતું રહેવાનું છે, જેથી તમને પણ જે છે ખ્યાલ આવતો રહે કે તમારા કેટલા સાચા પડ્યા છે. તો મિત્રો બીજા ક્વેશ્ચનની વાત કરીએ તો શાના કારણે બાળકોના મોઢામાં પાણી આવી ગયેલું? શાના કારણે જે છે બાળકોના મોઢામાં પાણી આવી ગયેલું હતું? તો શેના કારણે? લંબચોરસ મીઠાઈના કારણે. બરાબર, એનો જવાબ એ થશે. ત્યારબાદ એક ત્રીજો ક્વેશ્ચન હતો, રશ્મિની ઊંચાઈ વધારે હશે કે ઓછી? તો મિત્રો રશ્મિની ઊંચાઈ જે છે ને ઓછી હશે. બરાબર, ત્યારબાદ એક ચોથો ક્વેશ્ચન હતો. ચોથો ક્વેશ્ચન જે છે, સિલ્વેરાના મમ્મીએ ડીશમાં શું મૂકવાનું બાકી રાખ્યું હતું? સિલ્વેરાના મમ્મીએ મિત્રો ડીશમાં જે છે શું મૂકવાનું બાકી રાખ્યું હતું? તો ચટણી મૂકવાનું બાકી રાખ્યું હતું. ફકરા પરથી જવાબ શું? તો સિલ્વેરાના મમ્મીએ ડીશમાં ચટણી મૂકવાનું બાકી રાખેલું હતું. ત્યારબાદ એક જોડી એટલે કેટલા બાળકો? એક ક્વેશ્ચન આવો પણ હતો, એક જોડી એટલે કેટલા બાળકો? તો મિત્રો એક જોડી એટલે 2 બાળકો થશે. બરાબર, ફકરા પરથી આપનો જવાબ 2 બાળકો થશે. ત્યારબાદ મિત્રો આગળ વાત કરીએ એના જવાબો જે છે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. 27 બાળકો, લંબચોરસ મીઠાઈ, ઓછી ચટણી, આ બધા જે છે જવાબો છે. 2 બાળકો. 5મા ક્વેશ્ચનનો જવાબ 2 બાળકો થશે. ત્યારબાદ મિત્રો આગળ વાત કરીએ તો એક ચોથો એક ફકરો આપેલો હતો. ચોથો જે છે ફકરો આપણને આપેલો હતો, બગદાદ શહેરમાં શેખ અબ્દુલ્લાનો પરિવાર રહેતો હતો. બગદાદ શહેરમાં જે છે એ શેખ અબ્દુલ્લાનો પરિવાર રહેતો હતો. શેખ અબ્દુલ્લા ખૂબ જ ધાર્મિક હતા. દર વર્ષે હજ પર અનેક લોકો જતા, ત્યારે તેમને પણ હજ કરી આવવાની તીવ્ર ઈચ્છા રહેતી, પરંતુ ગરીબીને કારણે તે હજ કરવા જઈ શકતા ન હતા. એકવાર જ્યારે બગદાદના લોકો હજ માટે નીકળ્યા ત્યારે શેખ અબ્દુલ્લાને તેમની ગરીબાઈને કારણે હજમાં ન જોડાઈ શકવાનું ભારે દુઃખ થયું. તેઓ વિચારવા લાગ્યા, જો મારી પાસે પૈસા હોત તો હું પણ હજ કરી પુણ્ય મેળવેત. શેખ અબ્દુલ્લાને હજ કરવા જવાનું વારંવાર યાદ આવતું, પરંતુ તેઓ મન મારીને બેસી જતા. એક વખત રાત્રે તેઓ સૂઈ ગયા હતા અને અચાનક એમની ઊંઘ ઉડી ગઈ. એમને કોઈનો અવાજ સંભળાયો. તેઓ શાંતિથી સાંભળી રહ્યા. વાત કરવાવાળા 2 ફરીતા હતા.
એક ફરીતાએ જે છે બીજાને પૂછ્યું, હે ભાઈ, આજે જે લોકો મક્કા શરીફમાં હજ કરી રહ્યા છે, શું ખુદાએ બધાની હજ કબૂલ કરી દીધી છે? મિત્રો, આ પ્રકારનો એક આપણે ફકરો આપેલો હતો, એમાંથી જવાબની જો વાત કરીએ, પ્રશ્ન જે છે 5 પ્રશ્ન હતા. એક પ્રશ્ન જે છે એનો મિત્રો આન્સર તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. જરૂરથી મિત્રો તમે કોમેન્ટ જે છે જરૂરથી કરી દેજો. મિત્રો, વાત કરીએ પ્રશ્નની, તો શેખ અબ્દુલ્લાનો પરિવાર ક્યાં રહેતો હતો? તો જવાબ જે છે શું આવશે ફકરા પરથી? શેખ અબ્દુલ્લાનો જે છે પરિવાર બગદાદ શહેરમાં જે છે એ રહેતો હતો, બરાબર. એનો જવાબ બગદાદ શહેર આવશે. ત્યારબાદ એક બીજો ક્વેશ્ચન હતો, શેખ અબ્દુલ્લાને કઈ ઈચ્છા હતી? મિત્રો, શેખ અબ્દુલ્લાને કઈ ઈચ્છા હતી? ફકરા પરથી વાત કરીએ તો શેખ અબ્દુલ્લાને હજ કરવાની જે છે તીવ્ર ઈચ્છા રહેતી હતી, બરાબર. ત્યારબાદ એક ત્રીજો ક્વેશ્ચન હતો, શેખ અબ્દુલ્લાએ કોને વાત કરતા સાંભળ્યા? શેખ અબ્દુલ્લાએ જે છે કોને જે છે વાત કરતા સાંભળ્યા હતા? તો મિત્રો, ફકરામાં આપણે આવ્યું હતું કે 2 ફરીતાને વાત કરતા જે છે એ સાંભળ્યા હતા શેખ અબ્દુલ્લાએ, બરાબર. ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ ચોથા પ્રશ્નની, તો કોઈ શેખ અબ્દુલ્લા શા માટે હજમાં જોડાઈ શકતા ન હતા? મિત્રો, શેખ અબ્દુલ્લા શા માટે હજમાં જોડાઈ શકતા ન હતા? તો મિત્રો, ગરીબીને કારણે જે છે શેખ અબ્દુલ્લા હજમાં જોડાઈ શકતા ન હતા, બરાબર. ત્યારબાદ એક 5મો ક્વેશ્ચન હતો, બગદાદના લોકો હજ કરવા ક્યાં જતા હતા? મિત્રો, એક આનો જે છે આન્સર તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. કોમેન્ટમાં જે છે મિત્રો આનો એક આન્સર તમારે જણાવવાનો રહેશે. ખાસ મિત્રો કોમેન્ટ કરજો, જેથી અમને પણ ખ્યાલ આવે તમારી તૈયારી કેવી રીતે થઈ રહી છે. બગદાદના લોકો હજ કરવા ક્યાં? તો આનો એક આન્સર મિત્રો તમે કોમેન્ટમાં જણાવજો. ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ મિત્રો આના જવાબો વિશે, તો બગદાદ શહેરમાં શેખ અબ્દુલ્લાનો પરિવાર રહેતો હતો. શેખ અબ્દુલ્લાને હજ કરવાની તીવ્ર ઈચ્છા હતી. શેખ અબ્દુલ્લાએ ફરીદાને વાત કરતા સાંભળ્યા, 2 ફરીદાને, બરાબર. 2 ફરીદા અહીંયા આવશે. 2 ફરીદાને જે છે સાંભળ્યા હતા વાત કરતા. ત્યારબાદ વાત કરીએ ચોથા પ્રશ્નની, તો શેખ અબ્દુલ્લા ગરીબીને કારણે જે છે હજમાં જોડાઈ શકતા ન હતા. મિત્રો, 4 ક્વેશ્ચન અહીંયા જે છે એના જવાબ આપેલા છે. અહીંયા 5મો જે છે ક્વેશ્ચન, એનો જવાબ તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે, બરાબર. મિત્રો, કોમેન્ટ તમે જરૂરથી કરી દેજો. મિત્રો, આ હતા હવે ફકરામાંથી જવાબો. 20 ક્વેશ્ચન આપણે એમાંથી લીધા હતા. આમ જોઈએ તો 17 જેવા હતા, પરંતુ દરેક જે છે એક્ઝામ કોન્સ્ટેબલની હશે, એમાં તમારે જે છે 20 માર્કના ફકરા પરથી જવાબ જે છે દેવાના રહેશે. ફકરો અઘરો પણ હોય અને સહેલો પણ હોય, એ જે છે પેપર સ્ટાઇલ ઉપર આધાર રાખે. તો મિત્રો, આ પ્રમાણે જે છે 20 પ્રશ્નો આપણે જોયા. તો હવે 21થી જે છે 200 સુધીના જે છે તમામ આપણે લઈને આવ્યા છીએ. તો એનું સોલ્યુશન કરીએ. તો ચાલો શરૂ કરીએ. અટલ ટનલ કયા રાજ્યમાં આવેલી છે? અટલ ટનલ જે છે મિત્રો કયા રાજ્યમાં આવેલી છે? તો ક્યાં આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા હિમાચલ પ્રદેશમાં આવશે. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, અટલ ટનલ જે છે કયા રાજ્યમાં? તો હિમાચલ પ્રદેશમાં આવેલી છે. મિત્રો, દુનિયાની સૌથી લાંબી ટનલ છે, ખાસ યાદ રાખીશું. દુનિયાની સૌથી લાંબી ટનલ છે, જેની કુલ લંબાઈ જે છે ને 9 ખાસ યાદ રાખીશું 9.02 કિલોમીટર એની કુલ લંબાઈ છે, બરાબર. ખાસ યાદ રાખીશું. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. અટલ ટનલ કયા રાજ્યમાં? તો હિમાચલ પ્રદેશ રાજ્યમાં આવેલી છે. એનો આકાર મિત્રો ઘોડાની નાળ જેવો છે, એ પણ આપણને સાથે સાથે જે છે ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ 22મા ક્વેશ્ચનની. 2027 ફિફા વિમેન્સ વર્લ્ડ કપની મેજબાની કયો દેશ કરશે? 2027 જે છે ફિફા વિમેન્સ વર્લ્ડ કપની મેજબાની જે છે કયો દેશ કરશે? તો બ્રાઝિલ દેશ કરશે, બરાબર. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. 2027 ફિફા વિમેન્સ વર્લ્ડ કપની મેજબાની જે છે કયો દેશ? તો બ્રાઝિલ દેશ જે છે 2027 ફિફા વિમેન્સ વર્લ્ડ કપની મેજબાની કરશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો 23મો. બંધારણના કયા ભાગમાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય વચ્ચેના નાણાકીય સંબંધો વિશેની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે? બંધારણના જે છે એ મિત્રો કયા ભાગમાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય વચ્ચેના જે છે નાણાકીય સંબંધો વચ્ચે જે છે જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે? વિશેની જોગવાઈ, બંધારણના કયા ભાગમાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય વચ્ચેના નાણાકીય સંબંધો વિશેની જે છે જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે? તો ભાગ 12માં જે છે એ કરવામાં આવેલી છે. બંધારણના ભાગ 12માં ખાસ યાદ રાખીશું, તો કેન્દ્ર અને રાજ્ય વચ્ચેના નાણાકીય સંબંધો વિશેની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ. પંચ મહોત્સવનું આયોજન ક્યાં કરવામાં આવે છે? પંચ મહોત્સવનું આયોજન જે છે ક્યાં કરવામાં આવે છે? તો મિત્રો, ચાંપાનેર ખાતે. ખાસ યાદ રાખજો. ઓપ્શન સી અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. પંચ મહોત્સવનું આયોજન ક્યાં? તો ચાંપાનેર ખાતે કરવામાં આવે છે પંચ મહોત્સવનું આયોજન. મિત્રો, ચાંપાનેર પંચમહાલ જિલ્લામાં આવેલું છે, એ પણ આપણને સાથે સાથે ખ્યાલ હોવો જોઈએ. મિત્રો, ચાંપાનેરમાં જે છે પંચ મહોત્સવનું આયોજન વર્ષ 2016થી થાય છે, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. 2016થી જે છે પંચ મહોત્સવનું ચાંપાનેર ખાતે આયોજન થાય છે. ચાંપાનેરને મિત્રો યુનેસ્કો એ જે છે વર્લ્ડ હેરિટેજનો સાઇટનો દરજ્જો, અને ગુજરાતની પ્રથમ સાઇટ છે ચાંપાનેર, અને ભારતની પૂછાય તો 26મી સાઇટ છે, બરાબર.
મોહમ્મદ બેગડાએ ચાંપાનેરને જીતીને તેનું નામ જે છે શું રાખ્યું હતું? મુહમ્મદાબાદ. એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ સાથે સાથે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 25મો. નીચેનામાંથી કોના દ્વારા સૌભાગ્ય સુંદરીમાં સ્ત્રીની ભૂમિકા ભજવવામાં આવી હતી? નીચેનામાંથી મિત્રો કોના દ્વારા જે છે સૌભાગ્ય સુંદરીમાં જે છે સ્ત્રીની ભૂમિકા ભજવવામાં આવેલી હતી? તો કોના દ્વારા આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? નીચેનામાંથી મિત્રો જયશંકર સુંદરી જે છે એમના દ્વારા આ સૌભાગ્ય સુંદરીમાં જે છે સ્ત્રીની ભૂમિકા ભજવવામાં આવેલી હતી. ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. મિત્રો જયશંકર સુંદરીની વાત કરીએ તો એમણે જે છે સૌપ્રથમ કેટલા વર્ષની ઉંમરે નાટકની અંદર ભાગ લીધો હતો? તો કેટલા વર્ષની આવશે? 12 વર્ષની ઉંમરે જે છે એમને સૌપ્રથમ નાટકમાં ભાગ લીધો હતો. મિત્રો 12 વર્ષની ઉંમર અને 12 વર્ષની ઉંમરે જે છે નાટકમાં ભાગ ભજવ્યો હતો. એ નાટકનું નામ શું? તો સૌભાગ્ય સુંદરી એ નાટકનું નામ હતું. એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદ મિત્રો વાત કરીએ એમના વિશે તો એમણે 32 વર્ષ સુધી નાટકમાં જે છે ભાગ ભજવેલો હતો અને મિત્રો એમણે માત્ર 2 જ વાર જે છે પુરુષોનો રોલ કરેલો હતો. એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. બાકી જે છે 32 વર્ષ એમને જે છે સ્ત્રીની ભૂમિકા ભજવી હતી. માત્ર 2 જ વાર જે છે એમને પુરુષનો રોલ કરેલો હતો. 32 વર્ષ સુધી એમને નાટકમાં ભાગ જે છે ભજવ્યો હતો. તમામ માહિતી મિત્રો ખ્યાલ હોવી જોઈએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. ભારત દેશમાં કર્કવૃત ક્યાંથી પસાર થાય છે? મિત્રો આ સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન હતો. મિત્રો લેવલ વાઇઝ જે છે પેપર સોલ્યુશન આપણે જે છે એનું અઘરું મીડિયમ તમામ જે છે એ પ્રકારનું આપણે લઈને આવતા રહીશું. આ જે છે સહેજ મીડિયમ સાઇઝનું મોડેલ પેપર હતું. તો ભારત દેશમાં જે છે કર્કવૃત ક્યાંથી પસાર થાય છે? મધ્યમાંથી જે છે એ ભારત દેશમાં કર્કવૃત પસાર થાય છે. ત્યારબાદ આગળના ક્વેશ્ચનની વાત કરીએ. એક યોગ્ય જોડકું જોડો. મિત્રો એક જોડકું આપેલું છે. અહીંયા ડુંગર આપેલા છે, આ બાજુ જિલ્લા આપેલા છે. આમાં જે છે યોગ્ય જોડકું જોડવાનું હતું. તો વાત કરીએ માથાસર ડુંગર જે છે ક્યાં આવશે? માથાસર ડુંગર મિત્રો નર્મદામાં આવશે. અહીંયા ઓપ્શન સી એ સામે જે છે સી થશે. આપણે ડાયરેક્ટ જોડી દઈશું. અહીંયા ઓપ્શન નથી આપેલા. માથાસર જે છે એમાં નર્મદા આવશે. પારનેરા જે છે ત્યાં ખાતે ગાંધીનગર આવશે. પારનેરા ડુંગર જે છે ક્યાં? તો ગાંધીનગર આવશે. ભિલોડા જે છે ભિલોડા એ અરવલ્લીમાં આવશે અને ઓસમ જે છે એ રાજકોટમાં આવશે. બરાબર, આ રીતના જે છે એ જોડકું આપણું સાચું થશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. લૂ એ કેવા પ્રકારનો પવન છે? લૂ જે છે કેવા પ્રકારનો પવન છે? તો શું આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા સ્થાનિક પવન થશે. ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, લૂ જે છે કેવા પ્રકારનો? તો સ્થાનિક પવન છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. અમદાવાદના ઝૂલતા મિનારા ક્યાં આવેલા છે? અમદાવાદના ઝૂલતા મિનારા જે છે ક્યાં આવેલા છે? તો ક્યાં આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા કાલુપુર ખાતે આવશે. ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. અમદાવાદના ઝૂલતા મિનારા જે છે ક્યાં? તો કાલુપુર ખાતે જે છે એ ઝૂલતા મિનારા આવેલા છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ગુજરાતનું પ્રસિદ્ધ નારાયણ સરોવર કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? ગુજરાતનું મિત્રો પ્રસિદ્ધ નારાયણ સરોવર જે છે એ કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો કયા જિલ્લામાં આવશે? કચ્છ જિલ્લામાં આવશે. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ગુજરાતનું પ્રસિદ્ધ નારાયણ સરોવર કયા જિલ્લામાં? તો કચ્છ જિલ્લામાં આવેલું છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. હાલમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સાક્ષરતા દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો? હાલમાં મિત્રો આંતરરાષ્ટ્રીય સાક્ષરતા દિવસની ઉજવણી જે છે એ ક્યારે કરવામાં આવી? તો 8 સપ્ટેમ્બર. બરાબર, ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. હાલમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સાક્ષરતા દિવસની ઉજવણી ક્યારે? તો 8 સપ્ટેમ્બરના રોજ કરવામાં આવી હતી. મિત્રો 7 સપ્ટેમ્બરે આંતરરાષ્ટ્રીય ગીત જાગૃતિ દિવસ જે છે એ મનાવવામાં આવ્યો હતો. 6 સપ્ટેમ્બરે રાષ્ટ્રીય પુસ્તક વાંચન દિવસ મનાવવામાં આવ્યો. 5 સપ્ટેમ્બરે આંતરરાષ્ટ્રીય ચેરિટી દિવસ મનાવવામાં આવ્યો. 3 સપ્ટેમ્બરે ગગનચુંબી ઇમારતી દિવસ મનાવવામાં આવ્યો. 2 સપ્ટેમ્બરે વિશ્વ નારિયેળ દિવસ મનાવવામાં આવ્યો. તમામ દિવસ વિશે ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 32મો. હાલમાં એન્ટ્રી સિબિહા કયા દેશના વિદેશ મંત્રી બન્યા? મિત્રો હાલમાં જે છે એન્ટ્રી સિબિહા જે છે એ કયા દેશના વિદેશ મંત્રી બન્યા? તો યુક્રેનના જે છે બન્યા. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. હાલમાં એન્ટ્રી જે છે સિબિહા કયા દેશના? તો યુક્રેન દેશના જે છે એ વિદેશ મંત્રી બનેલા છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. હાલમાં ચર્ચિત રહેલ જામ સાહેબ દિગ્વિજય સાહેબ જાડેજાનો સ્મારક ક્યાં આવેલ છે? હાલમાં મિત્રો ચર્ચામાં રહેલ જે છે જામ સાહેબ દિગ્વિજયસિંહ જાડેજાનો સ્મારક જે છે એ ક્યાં આવેલ છે? તો મિત્રો ક્યાં આવશે? મિત્રો પોલેન્ડમાં આવશે. ઓપ્શન બી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ચર્ચામાં રહેલ જામ સાહેબ દિગ્વિજય સાહેબ જાડેજાનો સ્મારક ક્યાં? તો પોલેન્ડ ખાતે આવેલ છે. પોલેન્ડમાં મિત્રો એક જગ્યા છે વોર્સવ, અને મિત્રો વોર્સવ જે છે ત્યાં મિત્રો દ્વિતીય વિશ્વ યુદ્ધ દરમિયાન જે છે જામ સાહેબ દિગ્વિજય જાડેજાનો જે છે જાડેજા સાહેબે મિત્રો જ્યાં પોલેન્ડમાં 600 જેટલા જે છે વિદ્યાર્થીઓને ગોદ લીધા હતા.
એમને મિત્રો સહાય કરી હતી એટલા માટે જે છે ત્યાં ખાતે સ્મારક બનાવવામાં આવે છે। અને મિત્રો ચર્ચામાં એટલા માટે છે કે હાલમાં જે છે આપણા દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ શ્રી મોદી પોલેન્ડ ગયા હતા અને તેમણે જે છે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પિત કરી હતી, આ માટે ચર્ચામાં છે। બરાબર, ખાસ યાદ રાખીશું તમામ માહિતી। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કયા ગુપ્ત રાજવીઓએ હુણોને હરાવ્યા જેનો ઉલ્લેખ જૂનાગઢના શિલાલેખમાંથી મળે છે? કયા ગુપ્ત રાજવીઓએ જે છે એ હુણોને હરાવ્યા જેનો ઉલ્લેખ જે છે જૂનાગઢના શિલાલેખમાંથી મળે છે? તો સ્કંદગુપ્ત આવશે, ઓપ્શન એ અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનું, વિધાનસભામાં પ્રશ્નકાળ દરમિયાન ધારાસભ્યને પ્રશ્ન પૂછવાની કોણ ના પાડી શકે? વિધાનસભામાં મિત્રો જે છે પ્રશ્નકાળ દરમિયાન જે છે ધારાસભ્યને પ્રશ્ન પૂછવાની કોણ ના પાડી શકે? તો કોણ ના પાડી શકે? સ્પીકર ના પાડી શકે। ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે। વિધાનસભામાં પ્રશ્નકાળ દરમિયાન જે છે ધારાસભ્યને પ્રશ્ન પૂછવાની કોણ? તો સ્પીકર જે છે એ ના પાડી શકતા હોય છે, ખાસ યાદ રાખજો। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 36મો, નારી શક્તિના ઉત્કર્ષને ધ્યાનમાં લઈ ગુજરાત સરકાર દ્વારા નગરપાલિકા તેમજ મહાનગરપાલિકાઓની ચૂંટણીમાં બહેનોને કેટલું આરક્ષણ આપવામાં આવ્યું? નારી શક્તિના ઉત્કર્ષને ધ્યાનમાં લઈ મિત્રો ગુજરાત સરકાર દ્વારા નગરપાલિકા અને મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં જે છે બહેનોને કેટલું આરક્ષણ આપવામાં આવ્યું? તો કેટલું આવશે? 50% જે છે આરક્ષણ આપવામાં આવેલું છે। ઓપ્શન સી અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 37મો, રાષ્ટ્રપતિને લોકસભા ભંગ કરવાની સલાહ કોણ આપી શકે? રાષ્ટ્રપતિને મિત્રો લોકસભા ભંગ કરવાની સલાહ જે છે કોણ આપી શકે? તો વડાપ્રધાન આપી શકતા હોય છે। ઓપ્શન સી અહીંયા રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે। રાષ્ટ્રપતિને લોકસભા ભંગ કરવાની સલાહ કોણ? તો વડાપ્રધાન જે છે એ આપી શકતા હોય છે। ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ મિત્રો, અહીંયા એક શ્રેણી આપેલી છે, શ્રેણી પૂર્ણ કરવાની રહેશે આપણે। શ્રેણી પૂર્ણ કરો તો શું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? 10, 15, 21, 28, 26 અહીંયા જે છે શ્રેણી પૂર્ણ કરવાની રહેશે। મિત્રો લાસ્ટ જે છે ને એ 36 આવશે, 26 નહીં આવે। અહીંયા જે છે 26 નહીં આવે, લાસ્ટમાં જે છે 36 આપેલા છે। બરાબર, 10, 15, 21, 28 ને 36 આ રીતે જે છે આપેલા છે। તો મિત્રો જોઈએ આપણે આમાં શ્રેણીમાં જે છે તફાવત શું જોવા મળે છે? તફાવત જે છે મિત્રો 10માંથી 15 થયા છે તો +5 થયા છે। બરાબર, +5 થયા છે। 15માંથી 21 થયા છે તો પ્લસ કેટલા 6 થયા છે। બરાબર, 6 જે છે પ્લસ થયા છે। ત્યારબાદ 21માંથી 28 થયા છે, 21માંથી 28 થયા છે માટે જે છે +7 અહીંયા જોવા મળે છે આપણને ગેપ। 28માંથી 36 થયા છે માત્ર જે છે માટે કેટલા થશે? +8 આપણને જોવા મળે છે। તો શું આવશે? પ્લસ જે છે કરતા રહેવાનું છે, +5, +6, +7, +8 તો +9 આપણે કરીએ એટલે જવાબ શું આવશે? 36 + 9 કરીએ એટલે મિત્રો જવાબ આપણો થશે 45। બરાબર, ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે। આ પ્રકારની આપણે એક શ્રેણી આપેલી હતી, એનું જે છે સોલ્યુશન આ પ્રમાણે છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 39મો, સાચા વિધાનો જણાવો। વલ્લભીના મૈત્રક રાજવંશના સ્થાપક ભટ્ટારકને ગુપ્ત સામ્રાજ્ય દ્વારા ગુજરાતમાં સરસેનાપતિ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા। એરણના પથ્થર સ્તંભનો શિલાલેખ ગુપ્ત રાજાઓ અને મૈત્રક વચ્ચેના પ્રખ્યાત યુદ્ધનો ઉલ્લેખ કરે છે। તો શું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? વલ્લભીના મૈત્રક રાજવંશના જે છે સ્થાપક ભટ્ટારકને ગુપ્ત સામ્રાજ્ય દ્વારા જે છે ગુજરાતમાં સરસેનાપતિ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને એરણના પથ્થર સ્તંભનો શિલાલેખ જે છે ગુપ્ત રાજાઓ મૈત્રકો વચ્ચેના પ્રખ્યાત યુદ્ધનો ઉલ્લેખ કરે છે। બંને વિધાનો મિત્રો આપણને અહીંયા સાચા આપેલા છે, ખાસ જ રાખીશું। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 40મો, નીચેનામાંથી કોણે ગુજરાતની ટંકશાળામાં 12 સૂર્ય રાશિના જુદા જુદા રાશિ સિક્કાઓ બહાર પાડ્યા હતા? નીચેનામાંથી મિત્રો કોણે જે છે ગુજરાતની ટંકશાળામાં જે છે 12 સૂર્ય રાશિના જુદા જુદા રાશિ સિક્કાઓ જે છે એ બહાર પાડ્યા હતા? તો કોણ આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? જહાંગીરે જે છે બહાર પાડ્યા હતા। નીચેનામાંથી જહાંગીર જે છે એમને મિત્રો ગુજરાતી ટંકશાળામાં જે છે 12 જે છે સૂર્ય રાશિના જુદા જુદા રાશિ સિક્કાઓ બહાર પાડ્યા હતા, ખાસ જ રાખીશું। ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ, એક ચોક્કસ વર્ષમાં જાન્યુઆરી મહિનામાં બરાબર 4 ગુરુવાર અને 4 શનિવાર છે, તો તે વર્ષમાં પહેલી જાન્યુઆરીએ કયો વાર હશે? ચોક્કસ વર્ષમાં જાન્યુઆરી મહિનામાં બરાબર 4 ગુરુવાર અને 4 શનિવાર છે, તો મિત્રો તે વર્ષમાં પહેલી જાન્યુઆરીએ કયો વાર થશે? સોમવાર થશે। બરાબર, ઓપ્શન બી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બનશે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 42મો, સુરતનો જરી સોનાનો ઉદ્યોગ નીચેનામાંથી કયા સમયગાળાનો છે? સુરતનો મિત્રો જરી સોનાનો ઉદ્યોગ જે છે એ નીચેનામાંથી કયા સમયગાળાનો છે? તો શું આવશે અહીંયા? મુગલ આવશે। ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે। સુરતનો જરી સોનાનો ઉદ્યોગ નીચેનામાંથી કયા સમયગાળાનો? તો મુગલ સમયગાળાનો જે છે એ ઉદ્યોગ છે।
ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, મેડની અને ધ સ્કૂલ ઓફ એથેન્સ કયા ચિત્રકારના પ્રસિદ્ધ ચિત્રો છે? મેડની અને ધ સ્કૂલ ઓફ એથેન્સ જે છે કયા ચિત્રકારના જે છે પ્રસિદ્ધ ચિત્રો છે? તો કોના આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? આ રાફેલના છે, બરાબર. ઓપ્શન બી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. મેડની અને ધ સ્કૂલ ઓફ એથેન્સ આ ચિત્રકારના પ્રસિદ્ધ ચિત્રો કોના? તો રાફેલના જે છે એ ચિત્ર છે. બંને ચિત્રો મિત્રો રાફેલના છે. લિયોનાર્દો દ વિન્ચી બે ચિત્રો જાણીતા છે. આમના જે છે લિયોનાર્દો દ વિન્ચી એમના બે ચિત્રો જાણીતા છે, મોનાલિસા અને લાસ્ટ શપથ. આ બંને જે છે લિયોનાર્દો દ વિન્ચીના છે. અને માર્ટિન લ્યુથર જે છે અહીંયા આપેલું છે, માર્ટિન લ્યુથર. તો મિત્રો એમને જે છે બાઇબલનો જર્મન ભાષામાં અનુવાદ કર્યો હતો, એ પણ આપણને સાથે સાથે ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ. ત્યારબાદની ક્વેશ્ચન જોઈએ, જર્મની માટે અન્યાય અને અપમાનજનક સંધિ એટલે કઈ? જર્મની માટે મિત્રો અન્યાય અને અપમાનજનક સંધિ નીચેનામાંથી કઈ? તો જર્મની સંધિ. ઓપ્શન બી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. જર્મની માટે અન્યાય અને અપમાનજનક સંધિ એટલે કઈ? તો જર્મની સંધિ જે છે આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. મિત્રો અહીંયા જે છે વિશ્વ યુદ્ધની વાત છે. આપણે જે છે બે વિશ્વ યુદ્ધ રાખવાના છે, એક પ્રથમ વિશ્વ યુદ્ધ અને બીજું વિશ્વ યુદ્ધ. પ્રથમ વિશ્વ યુદ્ધ જે છે 1914માં શરૂ અને 1999માં પૂરું થાય છે. ત્યારબાદ બીજું વિશ્વ યુદ્ધ 1939માં પૂરું થાય છે, બરાબર. આપણને બધી ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, શ્રેણી પૂર્ણ કરો. મિત્રો અહીંયા એક શ્રેણી આપેલી હતી, એની શ્રેણી જે છે પૂર્ણ કરવાની રહેશે. તો જોઈએ આપણે અહીંયા શું આવશે. 24 આપેલા છે, ત્યારબાદ 40 આપેલા છે, ત્યારબાદ 56, ત્યારબાદ 72. તો શું આવશે અહીંયા? 24માંથી 40 કરેલા છે, માટે જે છે તફાવત કેટલો થશે? 16 જે છે એ તફાવત જોવા મળે છે, બરાબર. આમાં 24માંથી 40 છે, માટે 16નો જે છે તફાવત +16 કરેલા છે, એમાં પ્લસ જે છે 16નો વધારો જોવા મળે છે. ત્યારબાદ 40માંથી 56 કરેલા છે, એમાં પણ મિત્રો 16નો જે છે એ તફાવત જોવા મળે છે, 16નો વધારો જે છે જોવા મળે છે. ત્યારબાદ 56માંથી 72 એમાં પણ જે છે એ 16નો વધારો જોવા મળે છે આપણને, બરાબર. તો અહીંયા જે છે શું જોવા મળે છે? 16 પ્લસ જોવા મળે છે. તો અહીંયા જે છે 72 + 16 આપણે કરીએ, 72 + 16 કરીએ એટલે કેટલો જવાબ આવશે? 88 જે છે આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે, ઓપ્શન એ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, જ્યુબિલી પુલ ક્યાં આવેલો છે? જ્યુબિલી પુલ જે છે ક્યાં આવેલો છે? તો મિત્રો પોરબંદર ખાતે આવશે. ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. જ્યુબિલી પુલ જે છે ક્યાં? તો પોરબંદર ખાતે આ પુલ આવેલો છે. મિત્રો રાજકોટની અંદર જ્યુબિલી બાગ આવેલો છે અને પોરબંદરમાં જ્યુબિલી પુલ આવેલો છે. મિત્રો એક વિપુલભાઈ, ખાસ અહીંયા તમે ધ્યાન દેજો, તમારી કોમેન્ટ હતી કે રાજકોટની અંદર આવે. તો મિત્રો રાજકોટની અંદર જે છે જ્યુબિલી બાગ આવેલો છે અને પોરબંદરમાં જે છે જ્યુબિલી પુલ આવેલો છે. બંનેમાં કન્ફ્યુઝ નહીં થતા. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, વલ્લભાચાર્ય ગોસાઈજીની બેઠક ક્યાં આવેલ છે? વલ્લભાચાર્ય ગોસાઈજીની બેઠક જે છે ક્યાં આવેલી છે? તો દ્વારકા ખાતે આવેલી છે. ઓપ્શન ડી અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. વલ્લભાચાર્ય ગોસાઈજીની બેઠક ક્યાં? તો દ્વારકા ખાતે આવેલી છે વલ્લભાચાર્ય ગોસાઈજીની બેઠક. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, 6894માં 6ની સ્થાન કિંમત અને 6ની દાર્શનિક કિંમતનો તફાવત શોધો. 6894 એક સંખ્યા આપેલી છે, એમાં 6ની સ્થાન કિંમત અને 6ની દાર્શનિક કિંમત વચ્ચેનો તફાવત આપણે જે છે જણાવવાનો છે. તો મિત્રો વાત કરીએ સ્થાન કિંમત કોને કહેવાય? તો સ્થાન કિંમત અને દાર્શનિક કિંમત કોને કહેવાય? ખાસ મિત્રો સમજો. અહીંયા આપણને એક જો સંખ્યા આપેલી છે 6894, આ જે છે સંખ્યા આપેલી છે, એમાં જે છે સ્થાન કિંમત અને દાર્શનિક કિંમત બંને વચ્ચેનો જે છે તફાવત આપણે સમજીશું. મિત્રો આમાં જે છે 4 જે છે ને, અહીંયા આપણને 4 આપેલા છે. 4 જે છે ને, 4 એ એકમનો અંક છે, બરાબર. આ જે છે 9 એ દશકનો અંક છે. ત્યારબાદ એકમ, દશક, 100, 1000 આ રીતે જે છે એ સ્થાન કિંમત દર્શાવે છે. 4 જે છે ને એ સ્થાન કિંમત છે. 9 જે છે એ પણ સ્થાન કિંમત છે, પરંતુ દાર્શનિક કિંમત છે. અહીંયા જે છે 4 જે છે ને એકમનો અંક છે, 9 જે છે દશકનો અંક છે, અને એવી રીતે 8 જે છે એ પણ આપણને જે છે એ 100નો અંક જોવા મળે છે. ત્યારબાદ 6 જે છે 1000નો અંક જોવા મળે છે. હવે જે છે 6 જે છે એ મિત્રો સ્થાન કિંમત છે, બરાબર. આ સ્થાન કિંમત છે. 4 જે છે એ પણ સ્થાન કિંમત છે. 9 જે છે એ પણ સ્થાન કિંમત છે. 8 જે છે એ પણ સ્થાન કિંમત છે. 6 જે છે એ પણ સ્થાન કિંમત છે. હવે સ્થાન કિંમત છે, તો એ જે છે દાર્શનિક કિંમત કોને કહેવાય? દાર્શનિક કિંમત જે છે એ અંક જે છે ક્યાં છે એ જોવાનું છે. 4 જે છે એકમ છે, એટલા માટે દાર્શનિક કિંમત જો એમાં પૂછાય તો એકમનો અંક છે, માટે એ દાર્શનિક જો
9 જે છે 9 એ એકમ, દશક, 100, 1000. 9 જે છે એ દશકનો અંક છે, એમાં એની દાર્શનિક કિંમતની વાત કરીએ તો 100 થશે. આ 100ની જગ્યાએ છે, બરાબર, 100 થશે. એ રીતે જે છે એ દાર્શનિક કિંમત અને આ જે છે સ્થાન કિંમત બંને વચ્ચેનો જે છે તફાવત આપણે જાણી લેવાનો, બરાબર. ત્યારબાદ 4 જ થાય. જો અહીંયા આપણને 4 જે છે 4ની દાર્શનિક કિંમત જે છે 4 જ થશે. 9ની જે છે એ 9 જ થશે દાર્શનિક કિંમત. 8ની જે છે દાર્શનિક કિંમત 8 જ થશે, અને 6ની જે છે દાર્શનિક કિંમત 6 જ થાય છે. એટલા માટે મિત્રો આપણને અહીંયા સ્થાન કિંમત અને દાર્શનિક કિંમત વચ્ચેનો જે છે તફાવત શોધવાનો છે. એટલે 6894 જે છે એના માઇનસ આપણે 6 કરવાના રહેશે. 6 માઇનસ કરીએ એટલે આપણો જવાબ જે છે એ 5994. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. બંને વચ્ચેનો તફાવત જે છે મિત્રો ખાસ તમે સમજી લેજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ₹800ની વસ્તુ ₹750માં વેચતા કેટલા ટકા નફો ખોટ થાય? ₹800ની વસ્તુ જે છે ₹750માં વેચતા જે છે કુલ કેટલા ટકા નફો અથવા તો ખોટ થશે? તો મિત્રો આપણને ચોખ્ખું જ લખેલું છે. હવે 800ની વસ્તુ 750માં વેચલે એટલે ખોટ જ આવે, બરાબર. તો ખોટ જ આવે. અહીંયા નફાવાળા જે છે ઓપ્શન આપણા નીકળી જશે. ખોટ જ થશે. અહીંયા ચોખ્ખું જ આપેલું છે રકમમાં કે 800ની વસ્તુ 750માં વેચતા કેટલા ટકા નફો અથવા તો ખોટ થાય. તો 750માં વેચે એટલે મિત્રો ખોટ જ થાય, નફો નહીં થાય, બરાબર. એની વાત કરીએ તો 800 જે છે હવે 800 રૂપિયાની વસ્તુ કેટલામાં વેચાય છે, બરાબર, 750માં, એટલે 50 રૂપિયાની એમને ખોટ થાય છે. હવે એ રીતે આપણે ત્રિરાશિ પણ મૂકી શકીએ, અને 800 જે છે 800 એ 50, તો 100 એ કેટલા? 800 જે છે 800 એ 50, તો 100 એ જે છે એ કેટલા? આ રીતે જે છે આપણે કરીએ. એટલે મિત્રો વાત કરીએ એમાં આપણે આ 100 જે છે 100 ગુણ્યા 50 કરવાના રહેશે. આપણે 100 ગુણ્યા 50 કરીએ, છેદમાં જે છે 800 કરવાના રહેશે. છેદમાં 800 કરીએ, 0 0 ઉડી જશે, અને ઉપર જે છે 10 ગુણ્યા 5 એટલે 10 5 50, 50 ને છેદમાં 8 વચ્ચે આ બંનેનો જે છે ભાગાકાર કરીએ એટલે જવાબ જે છે 6.25 આપણો ખોટ થશે. 6.25% જેટલી જે છે ખોટ થશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 50મો. સાચા વિધાનો જણાવો. મિત્રો અહીંયા વિધાનો આપેલા છે, સાચા છે કે ખોટા એ જણાવવાના રહેશે. આપણે ભારતીય વીમા વિનાયક અને વિકાસ પ્રાધિકરણની સ્થાપના વર્ષ 2000માં કરવામાં આવી હતી. IRDAIનું મુખ્યાલય નવી દિલ્હી ખાતે આવેલ છે. મિત્રો બે વિધાનો આપેલા છે, સાચા છે કે ખોટા જણાવવાના રહેશે. ભારતીય વીમા વિનાયક અને વિકાસ પ્રાધિકરણની સ્થાપના જે છે વર્ષ 2000ની સાલમાં જે છે કરવામાં આવી હતી, અને આ IRDAIનું મુખ્યાલય નવી દિલ્હી ખાતે આવેલું છે. શું વિધાનો છે મિત્રો? એનું મુખ્યાલય જે છે હૈદરાબાદ ખાતે આવેલું છે. બીજું વિધાન જે છે ખોટું આપેલું છે. અહીંયા જે છે આપણને બીજું વિધાન ખોટું આપેલું છે. માત્ર એક વિધાન જે છે એ સાચું આપેલું છે. આપણો જવાબ ઓપ્શન એ બની જશે. માત્ર એક વિધાન સાચું આપેલું હતું. ભારતીય વીમા વિનાયક અને વિકાસ પ્રાધિકરણની સ્થાપના વર્ષ 2000માં કરવામાં આવી હતી. પહેલું વિધાન એક સાચું આપેલું છે. બીજું વિધાન જે છે ખોટું આપેલું છે. IRDAIનું મુખ્યાલય નવી દિલ્હી ખાતે નહીં પરંતુ હૈદરાબાદ ખાતે આવેલું છે, એટલા માટે બીજું વિધાન આપણું ખોટું થશે, બરાબર. હવે ભારતીય વીમા વિનાયક અને વિકાસ પ્રાધિકરણ ઇન્સ્યોરન્સ રેગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા એનું પૂરું નામ થશે. ભારત સરકાર દ્વારા મલ્હોત્રા સમિતિની ભલામણોના આધારે ભારતીય વીમા ક્ષેત્રના વિનિમય માટે જે છે વિનાયક અને વિકાસ પ્રાધિકરણ અધિનિયમ 1999 અંતર્ગત વર્ષ 2000ની સાલથી જે છે IRDAIની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. તમામ માહિતી આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 51મો. હાલમાં વિશ્વ સેપ્સિસ દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો? વિશ્વ સેપ્સિસ દિવસ જે છે એ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો? તો મિત્રો 13 સપ્ટેમ્બર. ખાસ યાદ રાખીશું. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. હાલમાં વિશ્વ સેપ્સિસ દિવસ ક્યારે? તો 13 સપ્ટેમ્બરના રોજ મનાવવામાં આવ્યો હતો. સેપ્સિસ એટલે શું? તો મિત્રો આપણા શરીરમાં કોઈ પણ ચોટ લાગે છે ત્યારે કોઈ પણ ઘા હોય તો એનું સંક્રમણ થાય અને પછી સડવા લાગે છે, એને સેપ્સિસ કહેવામાં આવે છે. તો એમાં જે છે લોકોમાં જાગૃતતા વધારવા માટે દર વર્ષે 13 સપ્ટેમ્બરના રોજ જે છે આ દિવસ મનાવવામાં આવે છે. ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. હાલમાં આંતરરાષ્ટ્રીય એમી એવોર્ડ્સની મેજબાની કરવાવાળા પહેલા ભારતીય કોણ બન્યા છે? હાલમાં મિત્રો આંતરરાષ્ટ્રીય એમી એવોર્ડ્સની મેજબાની કરવાવાળા પહેલા ભારતીય જે છે કોણ બન્યા છે? તો કોણ બન્યા છે? વીરદાસ બન્યા છે. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. હાલમાં આંતરરાષ્ટ્રીય એમી એવોર્ડ્સની મેજબાની કરવાવાળા જે છે પહેલા ભારતીય કોણ? તો વીરદાસ બનેલા છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ
હાલમાં કઈ આઈઆઈટીને લોથલ ડોકયાર્ડ થિયરીનું પુનઃ મૂલ્યાંકન કરવામાં સફળતા મળે છે? હાલમાં મિત્રો કઈ આઈઆઈટીને જે છે લોથલ ડોકયાર્ડ થિયરીનું પુનઃ મૂલ્યાંકન કરવામાં જે છે સફળતા મળી છે? તો આઈઆઈટી ગાંધીનગરને જે છે એ સફળતા મળી છે. હાલમાં આઈઆઈટી કઈ? તો ગાંધીનગર આઈઆઈટીને લોથલ ડોકયાર્ડ થિયરીનું જે છે પુનઃ મૂલ્યાંકન કરવામાં જે છે એ સફળતા મળી છે ગાંધીનગર આઈઆઈટીને. મિત્રો લોથલ જે છે એની વાત કરીએ તો લોથલ દુનિયાનું સૌથી જૂનું પોર્ટ છે અને ગુજરાતનો પ્રશ્ન છે, ખાસ યાદ રાખીશું, ઇમ્પોર્ટન્ટ બની જશે એક્ઝામની દ્રષ્ટિએ, ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, હાલમાં કયા રાજ્યની સરકારે 17 સપ્ટેમ્બરે પ્રજાપાલન દિવસના રૂપમાં મનાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે? હાલમાં કયા રાજ્યની સરકારે મિત્રો 17 સપ્ટેમ્બરે જે છે પ્રજાપાલન દિવસની રૂપમાં જે છે એ મનાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે? તો એ કયા રાજ્યની સરકાર આવશે? તેલંગાણા રાજ્યની સરકારે જે છે હાલમાં 17 સપ્ટેમ્બરે પ્રજાપાલન દિવસના રૂપમાં જે છે મનાવવાનો જે છે નિર્ણય કરેલો છે. તેલંગાણાના સીએમની વાત કરીએ તો હાલમાં કોણ છે? રેવંતા રેડ્ડી છે, ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, હાલમાં ફોર્ડ મોટર કંપનીએ કયા રાજ્યમાં ફરી મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ શરૂ કર્યું છે? હાલમાં મિત્રો ફોર્ડ મોટર કંપની જે છે એને કયા રાજ્યમાં ફરી મેન્યુફેક્ચરિંગ જે છે પ્લાન્ટ શરૂ કર્યું છે? તો તમિલનાડુ જે છે રાજ્યમાં શરૂ કરેલો છે. હાલમાં ફોર્ડ જે છે મોટર કંપની, એ કંપનીએ જે છે તમિલનાડુ રાજ્યમાં ફરી મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ જે છે શરૂ કરેલો છે. તમિલનાડુના સીએમની વાત કરીએ તો હાલમાં M.K. સ્ટાલિન જે છે તમિલનાડુના સીએમ છે, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, હાલમાં ઉપરાષ્ટ્રપતિ શ્રી જગદીશ ધનગડે કયા સ્થળે 8મા આંતરરાષ્ટ્રીય ધમ્મ સંમેલનનો શુભારંભ કરાવ્યો? હાલમાં મિત્રો ઉપરાષ્ટ્રપતિ શ્રી જગદીપ ધનગડ એમને જે છે કયા સ્થળે 8મા આંતરરાષ્ટ્રીય ધમ્મ સંમેલનનો શુભારંભ કરાવ્યો? તો ક્યાં આવશે? અમદાવાદ ખાતે જે છે એ શુભારંભ કરાવેલો છે. હાલમાં ઉપરાષ્ટ્રપતિ શ્રી જગદીશ ધનગડ જે છે એમને કયા સ્થળે 8મા આંતરરાષ્ટ્રીય ધમ્મ સંમેલનનો શુભારંભ તો અમદાવાદ ખાતે એનો શુભારંભ જે છે કરાવેલો છે, ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાતમાં સ્વદેશી આંદોલનના ભાગ સ્વરૂપે ભાવનગરમાં કયા સંગઠનની રચના થયેલી છે? ગુજરાતમાં મિત્રો જે છે સ્વદેશી આંદોલનના જે છે ભાગ સ્વરૂપે ભાવનગરમાં કયા સંગઠનની જે છે રચના થયેલી છે? તો કયા સંગઠનની આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? સ્વદેશ શું આવશે? પ્રેમી મંડળ આવશે. ઓપ્શન બી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ગુજરાતમાં સ્વદેશી આંદોલનના ભાગ સ્વરૂપે ભાવનગરમાં કયા? તો સ્વદેશી પ્રેમ મંડળની જે છે એ સંગઠનની રચના થયેલી છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ક્રિપ્સ મિશન સાથે ચર્ચા કરવા કોંગ્રેસના કયા પ્રતિનિધિઓ હતા? ક્રિપ્સ મિશન સાથે ચર્ચા કરવા જે છે કોંગ્રેસના કયા પ્રતિનિધિઓ હતા નીચેનામાંથી? તો કોણ હતા? પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ અને મૌલાના આઝાદ. ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ક્રિપ્સ મિશન સાથે જે છે ચર્ચા કરવામાં જે છે કોંગ્રેસના કયા પ્રતિનિધિઓ? તો પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ અને મૌલાના આઝાદ આ બંને જે છે પ્રતિનિધિઓ હતા, ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, વાઘેલા રાજવંશના રાણા વીરસિંહની યાદમાં રાજ્યમાં પાણીના તંગીની તકલીફો દૂર કરવા માટે શેનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું? વાઘેલા રાજવંશના રાણા વીરસિંહની યાદમાં જે છે એ રાજ્યમાં પાણીના તંગીની તકલીફો દૂર કરવા માટે શેનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું? તો મિત્રો અડાલજની વાવ જે છે એનું નિર્માણ કરવામાં આવેલું હતું. ગાંધીનગર ખાતે જે છે અડાલજની વાવનું નિર્માણ કરવામાં આવેલું હતું. વાઘેલા રાજવંશના રાણા વીરસિંહની યાદમાં રાજ્યમાં જે છે પાણીના તંગીની તકલીફો દૂર કરવા માટે શેનું? તો અડાલજની વાવનું જે છે નિર્માણ કરવામાં આવેલું હતું, ખાસ યાદ રાખીશું, ઇમ્પોર્ટન્ટ બની જશે એક્ઝામની દ્રષ્ટિએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, 1946માં રચવામાં આવેલી વચગાળાની સરકારમાં કાર્યકારી પરિષદમાં ઉપપ્રમુખ કોણ હતા? 1946માં મિત્રો રચવામાં આવેલી વચગાળાની સરકારમાં કાર્યકારી જે છે પરિષદમાં ઉપપ્રમુખ તરીકે કોણ હતા? તો કોણ હતા એમાં રાઈટ આન્સર? જવાહરલાલ નહેરુ હતા. ઓપ્શન નહીં આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. 1946માં રચવામાં આવેલી વચગાળાની સરકારમાં મિત્રો કાર્યકારી પરિષદમાં ઉપપ્રમુખ તરીકે કોણ? તો જવાહરલાલ નહેરુ હતા. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, 61મો, સિંધુ ખીણની સભ્યતાના ગુજરાતમાંથી મળી આવેલા કયા સ્થળમાં રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સિસ્ટમ મળી આવી છે? સિંધુ ખીણની સભ્યતામાં જે છે મિત્રો ગુજરાતમાંથી મળી આવેલા કયા સ્થળમાં જે છે રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સિસ્ટમ જે છે એ મળી આવી છે? તો મિત્રો આપણે સૌ જાણીએ છીએ ક્યાં આવશે? ધોળાવીરા ખાતે આવશે. ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. સિંધુ ખીણ સભ્યતાના જે છે ગુજરાતના કયા સ્થળેથી? તો ધોળાવીરા ખાતેથી રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સિસ્ટમ જે છે એ મળી આવી છે. કચ્છ જિલ્લામાં ભચાઉ તાલુકામાં ખદીર બેટમાં આવેલું છે ધોળાવીરા. લુણી નદીના કિનારે આવેલું છે, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. 1967 ખાસ યાદ રાખીશું મિત્રો. 1967માં જે છે જેપી જોશીએ આનું સૌપ્રથમ ઉત્ખનન કર્યું હતું. ત્યારબાદ 1991માં RS બિસ્ટ દ્વારા મિત્રો આનું ઉત્ખનન કરવામાં આવ્યું હતું અને ધોળાવીરામાંથી મિત્રો રમતગમતનું સ્ટેડિયમ પણ મળી આવેલું છે. ધોળાવીરા વિશે તમામ માહિતી જે છે આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન,
નીચેનામાંથી ગદર પાર્ટીના પ્રણેતા કોણ હતા? નીચેનામાંથી ગદર પાર્ટીના પ્રણેતા જે છે એ નીચેનામાંથી કોણ હતા? તો લાલા હરદયાળ હતા. ઓપ્શન બી અહીંયા પણ રાઈટ આન્સર બની જશે. નીચેનામાંથી ગદર પાર્ટીના પ્રણેતા કોણ? તો લાલા હરદયાળ જે છે ગદર પાર્ટીના પ્રણેતા હતા. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. વિનોબા ભાવે દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલ ભૂદાન પ્રવૃત્તિ કયા સ્થળેથી શરૂ કરવામાં આવી હતી? વિનોબા ભાવે દ્વારા મિત્રો શરૂ કરવામાં આવેલી જે છે ભૂદાન પ્રવૃત્તિ કયા સ્થળેથી શરૂ કરવામાં આવેલી હતી? તો ક્યાંથી આવશે? અહીંયા રાઈટ આન્સર પોચમપલ્લી ખાતેથી જે છે શરૂ કરવામાં આવી હતી. વિનોબા ભાવે દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલ ભૂદાન પ્રવૃત્તિ કયા સ્થળેથી? તો પોચમપલ્લી ખાતેથી જે છે શરૂ કરવામાં આવેલી હતી. પોચમપલ્લી મિત્રો તેલંગાણામાં આવેલી છે. એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યાંની સાડી પણ વખણાય છે, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. હડપ્પા અને મોહેજો દડોની સંસ્કૃતિ વિશેષતા દર્શાવતું કયું વિધાન સાચું છે? મિત્રો અહીંયા વિધાનો આપેલા છે. હડપ્પા અને મોહેજો દડોની સાંસ્કૃતિક વિશેષતા દર્શાવતું કયું વિધાન સાચું છે? સાચું વિધાન આપણે શોધવાનું છે. તો શું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? હડપ્પા અને મોહેજો દડોની સાંસ્કૃતિક વિશેષતા દર્શાવતું કયું વિધાન જે છે સાચું છે? તો જોઈએ આપણે. લોકો દારૂ જુગારીના શોખીન હતા. જે છે લોકો મોટે ભાગે સીવ્યા વગરના વસ્ત્રો પહેરતા. રથ હરીફાઈ વારંવાર યોજતા. લોકો આફત સમયે વિવિધ નાના મોટા યજ્ઞ કરતા હતા. સાચું વિધાન આપણે મિત્રો એક જે છે એ શોધીને જણાવવાનું છે. તો શું આવશે? સાચું શું છે? લોકો મિત્રો મોટા ભાગે સીવ્યા વગરના જે છે કપડાં પહેરતા હતા. આ એક જ સાચું છે. બાકીના જે છે બધા વિધાનો આપણને ખોટા આપેલા છે. લોકો મોટે ભાગે સીવ્યા વગરના કપડાં પહેરતા હતા. એક વિધાન આપણને અહીંયા સાચું આપેલું છે. બરાબર, ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. 26 જાન્યુઆરી 2022 કયો વાર હતો? મિત્રો 26 જાન્યુઆરી 2022 કયો વાર હતો? મિત્રો આમાં વાત કરીએ. સૌથી પહેલાં વર્ષ ઉપર ફોકસ કરી લો. વર્ષ જે છે 2022 છે. બરાબર, તો એમાંથી 2000 લખો. 20 જે છે 2022નું વર્ષ રનિંગ છે. તો પૂરા કેટલા થઈ ગયા હશે? તો કેટલા પૂરા કેટલા થશે? એમાં 22 જે છે એ રનિંગ છે, તો 21 પૂરા થઈ ગયા હશે. બરાબર, 21 પૂરા થઈ ગયા હશે. અહીંયા જે છે 21 આપણે લખીએ. 2000 જે છે 2022 રનિંગ છે, તો 21 તો પૂરા થઈ ગયા હશે. હવે વિષમ દિવસોની ગણતરી કરો એટલે મિત્રો એના ઉપરથી વાર મેળવી લો. 2000નું વર્ષ આવે એટલે વિષમ દિવસ 0 લઈ લેવાનું. બરાબર, 2000નું વર્ષ આવે જ્યારે પણ મિત્રો 2000નું વર્ષ આવે ને એટલે વિષમ દિવસ જે છે એ શું લઈ લેવાનું? 0 લઈ લેવાનું. આ બાજુ જે છે 2022ની સાલ ચાલે છે, તો 21 વર્ષ તો પૂરા થઈ ગયા હશે. બરાબર, તો 21 વર્ષ અહીંયા આપણે લખ્યા. હવે 21 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા હશે. આપણે 2000નું વર્ષ આવે વિષમ દિવસ, તો આપણે 0 લઈ લેવાનું. ક્યારેય પણ મિત્રો 2000 મૂકો છો તો વિષમ દિવસ હંમેશા જે છે 0 લઈ લેવાનું. 21 આ 21ના વિષમ દિવસો ગણવા માટે મિત્રો કરવાના 21 ભાગ્યા 4. બરાબર, 4 5 21. બરાબર, 4 5 21 થાય. 21 4 5 21 એટલે 20માં 5 ઉમેરીએ અને એક અહીંયા આવે એટલે 21 ને 4 5 20 ને 6 26 અહીંયા મૂકી દેવાના. ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ. 26 જાન્યુઆરી છે એટલે 26 જાન્યુઆરી છે એટલે 26 જાન્યુઆરીના 26 લખ્યા આપણે. ત્યારબાદ જે છે 26 જાન્યુઆરી, એમાં જાન્યુઆરી મહિનો છે તો 26 દિવસો, તો આપણે 26 દિવસો અહીંયા પણ લઈ લેવાના. ત્યારબાદ અહીંયા જે છે આપણને શું જોવા મળે છે? 26 જોવા મળે છે. 26 + 26 કરીએ એટલે આપણને 52 જે છે જોવા મળશે. અહીંયા 52 જવાબ આવશે. 52 ભાગ્યા 7 કરવાના આપણે. 52 ભાગ્યા મિત્રો 7 કરી દઈએ. 52 ભાગ્યા 7 કરીએ આપણે. 7 7 49. બરાબર, 7 7 49 આપણે કરીએ. ત્યારબાદ અહીંયા જે છે 3 જોવા મળશે. તો મિત્રો વિષમ દિવસ શું આવશે? સોરી મિત્રો, 26 જાન્યુઆરી 2022 કયો વાર આવશે? ત્રીજો વાર આવશે. ત્રીજો વાર શું થશે? બુધવાર જે છે આપણો જવાબ થશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. શ્રેણી પૂર્ણ કરો. મિત્રો અહીંયા એક આપણને શ્રેણી આપેલી છે, શ્રેણી પૂર્ણ કરવાની છે. 121 પહેલાં એક આપેલો છે, 121 આપેલા છે, 441 આપેલા છે, 961 આપેલા છે, 1681 આપેલા છે. ત્યારબાદ ખાલી જગ્યા આપણે પૂરી કરવાની છે. તો શું આવશે આમાં રાઈટ આન્સર? જોઈએ આપણે. 1નો વર્ગ 1 થશે. બરાબર, 1નો વર્ગ 1 થશે. ત્યારબાદ 11નો વર્ગ આપણને આપેલો છે. 11નો વર્ગ જે છે 121 થશે. ત્યારબાદ મિત્રો 21નો વર્ગ આપેલો છે. 21નો વર્ગ જે છે 441 થશે. ત્યારબાદ 31નો વર્ગ જે છે આપેલો છે. 31નો વર્ગ જે છે 961 થશે. ત્યારબાદ મિત્રો આપણને જે છે 41નો વર્ગ આપેલો છે. અહીંયા વર્ગ આપેલા છે. 41નો વર્ગ જે છે 1681 થશે.
તો શું થશે 1નો વર્ગ 11નો વર્ગ 21નો વર્ગ 31નો વર્ગ 41નો વર્ગ તો મિત્રો 51નો વર્ગ આપણે મૂકીએ એટલે શું આવશે 51નો વર્ગ મૂકીએ એટલે 2601 આપણો જવાબ બનશે 51નો વર્ગ અહીંયા જે છે શ્રેણી આ રીતે હતી। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ બીજી એક શ્રેણી આપેલી છે આપણને મિત્રો 51 49 46 42 37 31 આ એક શ્રેણી આપેલી છે। તો શું આવશે આમાં 51ના 49 કઈ રીતે થયા -2 થયા છે બરાબર। 51ના 49 કઈ રીતે થયા -2 થયા છે। ત્યારબાદ 49 માંથી 46 કઈ રીતે થયા -3 થયા છે। ત્યારબાદ 46 માંથી 42 કઈ રીતે થયા -4 થયા છે। ત્યારબાદ 42 માંથી 37 કઈ રીતે થયા તો -5 થયા છે। ત્યારબાદ 37 માંથી 31 કઈ રીતે થયા તો -6 થયા છે। માઇનસ કરતું રહેવાનું 6 માઇનસ કર્યા છે એટલે તો -7 આપણે કરીએ લાસ્ટ 31 -7 કરીએ એટલે આપણો જવાબ ઓપ્શન બી બની જશે 24 આપણો જવાબ થશે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ મિત્રો એક એ બીનો ભાઈ છે બરાબર। એક આપણને અહીંયા જે છે એ રિઝનિંગનો એક ક્વેશ્ચન આપેલો છે। એ જે છે બીનો ભાઈ છે, બી સીનો ભાઈ છે, સી ડીનો પતિ છે તથા ઈ એનો પિતા છે તો ડી અને ઈ નો સંબંધ જે છે શું થશે મિત્રો। પહેલાં તો આપણને એ આપેલો છે બરાબર। એ જે છે બીનો ભાઈ છે બરાબર, બીનો ભાઈ છે, એ જે છે બીનો ભાઈ છે। ત્યારબાદ સી ડીનો પતિ છે, સી અહીંયા જે છે ડીનો પતિ છે, પતિ માટે આપણે અહીંયા જે છે એ ગોળ રાઉન્ડ કરી દઈએ। હવે શું આપેલું છે ઈ એનો પિતા છે બરાબર। અહીંયા ઈ આપેલો છે, અહીંયા ઈ આપેલો છે, ઈ જે છે એનો પિતા છે, પિતા માટે આપણે અહીંયા ઉપર દર્શાવી દઈએ। હવે ઈ જે છે એનો પિતા છે તો શું આપણને કીધું છે ડી અને ઈનો સંબંધ શું થશે। આ ડી અને ઈનો જે છે સંબંધ આપણને શોધવાનું કીધું છે। પુત્રવધુ જે છે એ જવાબ થશે। પુત્રવધુ આ બંને વચનો જે છે સંબંધ થશે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ પ્રાચીન શિલાલેખો ધરાવતું સ્થળ વડાલી કયા જિલ્લામાં આવેલું છે। પ્રાચીન શિલાલેખો ધરાવતું સ્થળ વડાલી જે છે એ કયા જિલ્લામાં આવેલું છે, સાબરકાંઠા જિલ્લામાં આવશે। ખાસ યાદ રાખીશું પ્રાચીન શિલાલેખો ધરાવતું સ્થળ વડાલી કયા જિલ્લામાં તો સાબરકાંઠા જિલ્લામાં આવેલું છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 70મો ભગવત ગોમંડલની રચના કરાવનાર ભગવતસિંહજી મહારાજ કયા રાજ્યના રાજવી હતા। ભગવત ગોમંડલની રચના કરાવનાર જે છે મિત્રો ભગવતસિંહજી મહારાજ કયા રાજ્યના રાજવી હતા તો એ રાજવી ગોંડલના હતા। ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે। ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો ભગવત ગોમંડલની રચના કરાવનાર ભગવતસિંહજી મહારાજ જે છે એ ક્યાંના તો ગોંડલ જે છે એના રાજવી હતા। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો મુસ્લિમ શાસન પહેલાં ગુજરાતની રાજધાની કઈ હતી। મિત્રો મુસ્લિમ શાસન પહેલાં ગુજરાતની રાજધાની જે છે કઈ હતી પાટણ હતી। ખાસ યાદ રાખીશું મિત્રો ઓપ્શન બી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે। મુસ્લિમ શાસન પહેલાં ગુજરાતની રાજધાની કઈ તો પાટણ ગુજરાતની રાજધાની હતી મુસ્લિમ શાસન પહેલાં। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો નીચેની સંસ્થાઓ અને સંસ્થાપકો પૈકી કઈ જોડી સાચી નથી। નીચેની મિત્રો સંસ્થાઓ આપેલી છે અને સંસ્થાપકો આપેલા છે એમાંથી કઈ જોડી આપણને ખોટી આપેલી છે, ખોટી જોડ જે છે શોધવાની રહેશે। મિત્રો આપણે જે છે ખોટી અને સાચી આવું આપેલું હોય એમાં જે છે પ્રશ્ન ખાસ વાંચીને પછી જે છે જવાબ આપવાના હોય છે। તો અહીંયા જે છે સંસ્થા અને સંસ્થાપકો પૈકી કઈ જોડી આપણને સાચી નથી મતલબ કે ખોટી આપેલી છે, ખોટી જોડ જે છે શોધવાની રહેશે। તો મિત્રો ખોટી જોડ જે છે ને નાટ્ય સંપદા જે છે જસવંત ઠાકર નહીં આવે। આ જોડી જે છે આપણને સાચી નથી આપેલી, ખોટી આપેલી છે। નાટ્ય સંપદા જસવંત ઠાકર નહીં આવે એ જોડી આપણને ખોટી આપેલી છે। શું આવશે મિત્રો તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનું રહેશે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ ગાયકવાડની ગાદીની સ્થાપના વડોદરામાં થઈ તે પહેલાં ક્યાં હતી। ગાયકવાડની જે છે ગાદીની સ્થાપના વડોદરામાં થઈ એ પહેલાં ક્યાં હતી તો ક્યાં હતી અહીંયા રાઈટ આન્સર સોનગઢ ખાતે હતી। ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે। ગાયકવાડની જે છે ગાદીની સ્થાપના થઈ વડોદરામાં થઈ એ પહેલાં ક્યાં તો સોનગઢ ખાતે જે છે એ ગાદી હતી। તાપી જિલ્લો અને સોનગઢનો કિલ્લો પણ ત્યાં આવેલો છે, આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો વિધાનસભાના કોઈ સભ્યની કોઈ ફોજદારી ગુનામાં અટકાયત કરવામાં આવે તો તે અંગેની જાણ કોને કરવાની રહે છે, કોને આવશે વિધાનસભાના સ્પીકરને કરવાની રહે છે। વિધાનસભાના કોઈ સભ્યની જો કોઈ ફોજદારી ગુનામાં અટકાયત કરવામાં આવે તો એ અંગેની જાણ જે છે કોને તો વિધાનસભાના સ્પીકરને કરવાની હોય છે। કાયદાનો ક્વેશ્ચન છે, કાયદો તો નીકળી ગયો છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ ભારતીય બંધારણના કુલ 22 ભાગ પૈકી 11મો ભાગ શું દર્શાવે છે। ભારતીય બંધારણના મિત્રો કુલ 22 ભાગ પૈકી જે છે 11મો ભાગ શું દર્શાવે છે તો શું દર્શાવે છે કેન્દ્ર અને રાજ્ય વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવે છે 11મો ભાગ। ખાસ યાદ રાખીશું મિત્રો
ભારતીય બંધારણના કુલ 22 ભાગ પૈકી 11મો ભાગ શું? તો કેન્દ્ર અને રાજ્ય વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવે છે. 12મો ભાગ જે છે સંસદની સત્તાઓ દર્શાવે છે. 12મો ભાગ જે છે સંસદની સત્તાઓ દર્શાવે છે. ભારતીય સીમામાં વેપાર અને વાણિજ્ય જે છે 13મા ભાગમાં દર્શાવે છે. કેન્દ્ર અને રાજ્ય હેઠળની સેવાઓ જે છે એ 14મા ભાગમાં દર્શાવવામાં આવેલું છે. ખાસ યાદ રાખીશું, તમામ માહિતી ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કોઈપણ વ્યક્તિનો ફોન ટેપ કરવો એ બંધારણના કયા મૂળભૂત અધિકારોનું ઉલ્લંઘન છે? કોઈપણ વ્યક્તિનો મિત્રો ફોન ટેપ કરવો એ બંધારણના કયા મૂળભૂત અધિકારોનું ઉલ્લંઘન છે? તો કયા આવશે? સ્વતંત્રતાનો અધિકાર આવશે અહીંયા. ઓપ્શન સી આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. કોઈપણ વ્યક્તિનો ફોન ટેપ કરવો એ બંધારણના મૂળભૂત અધિકારોના કયા? તો સ્વતંત્રતાનો અધિકાર જે છે એ અધિકારનું ઉલ્લંઘન છે. ખાસ યાદ રાખીશું. જે અનુચ્છેદ નંબર 19માં દર્શાવવામાં આવેલું છે એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ. બંધારણીય ઉપચારનો અધિકાર એ જે છે અનુચ્છેદ 32માં આવશે. બરાબર, અહીંયા અનુચ્છેદ 32માં આપેલું છે. બંધારણીય ઉપચારનો અધિકાર જે છે 32માં આપેલું છે. શોષણ વિરુદ્ધનો અધિકાર જે છે 23 થી 24માં આપેલું છે. 23 થી 24માં આપેલું છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ 25માં જે છે મરજી મુજબ ધર્મ અપનાવવાનો અધિકાર આપેલો છે અનુચ્છેદ 25માં. તમામ માહિતી ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતના બંધારણની જોગવાઈઓ અનુસાર લોકસભાના અધ્યક્ષને શપથ કોણ લેવડાવે છે? ભારતના બંધારણની જોગવાઈઓ અનુસાર મિત્રો લોકસભાના જે છે અધ્યક્ષને શપથ કોણ લેવડાવે છે? તો કોણ લેવડાવે છે? રાઈટ આન્સર મિત્રો એમાં શપથ વિધિ થતી નથી. ઓપ્શન ડી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ભારતના બંધારણની જોગવાઈઓ અનુસાર લોકસભાના અધ્યક્ષને જે છે એ કોઈ શપથ લેવડાવતા નથી. એમાં શપથ વિધિ જે છે થતી નથી. સીધી જ રીતે નિમણૂક કરવામાં આવતી હોય છે. બરાબર, ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતના બંધારણમાં નિયંત્રણ મહાલેખા પરીક્ષકની નિમણૂક કોણ કરે છે? ભારતીય બંધારણમાં મિત્રો નિયંત્રણ મહાલેખા પરીક્ષકની નિમણૂક જે છે એ કોણ કરે છે? તો કોણ કરતા હોય છે? રાઈટ આન્સર રાષ્ટ્રપતિ કરે છે. ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ભારતના બંધારણમાં નિયંત્રણ મહાલેખા પરીક્ષકની નિમણૂક કોણ? તો રાષ્ટ્રપતિ કરતા હોય છે. ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. નિયંત્રણ મહાલેખા પરીક્ષક કે જેને મિત્રો આપણે કેગ તરીકે ઓળખીએ છીએ, કંટ્રોલર ઓડિટર જનરલ ઓફ ઇન્ડિયા એનું પૂરું નામ થશે. રાષ્ટ્રપતિ જે છે એ અનુચ્છેદ 148 મુજબ કેગની જે છે નિમણૂક કરે છે, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કયા અનુચ્છેદ પ્રમાણે જંગલો, તળાવો, નદીઓ અને વન્ય પશુઓ, પક્ષીઓ આપણા સૌની સંપત્તિ છે? કયા અનુચ્છેદ મુજબ જે છે જંગલો, તળાવો, નદીઓ અને વન્ય પશુઓ, પક્ષીઓ આપણા સૌની સંપત્તિ છે? કયા અનુચ્છેદ મુજબ આવશે? અનુચ્છેદ 51 ક મુજબ જે છે આ બધી જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. જંગલો, તળાવો, નદીઓ અને વન્ય પશુઓ આપણા સૌની સંપત્તિ છે. અનુચ્છેદ 51 કમાં દર્શાવવામાં આવેલું છે. ખાસ જ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતના લશ્કરની ત્રણેય પાંખોના સર્વોચ્ચ સેનાપતિ કોણ હોય છે? ભારતના લશ્કરની મિત્રો ત્રણેય પાંખોના સર્વોચ્ચ સેનાપતિ જે છે એ રાષ્ટ્રપતિ હોય છે. બરાબર, ઓપ્શન સી આપણો રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. ભારતના જે છે લશ્કરી ત્રણેય પાંખોના સર્વોચ્ચ સેનાપતિ કોણ? તો રાષ્ટ્રપતિ હોય છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, રાજ્યસભામાં સભાપતિ નીચેનામાંથી કોણ હોય છે? રાજ્યસભામાં મિત્રો સભાપતિ નીચેનામાંથી કોણ હોય? તો કોણ આવશે? રાઈટ આન્સર અહીંયા ઉપરાષ્ટ્રપતિ હોય છે. ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. રાજ્યસભામાં સભાપતિ નીચેનામાંથી કોણ? તો ઉપરાષ્ટ્રપતિ હોય છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 82મો, ભારતમાં કઈ રીતે નાગરિકતા પ્રાપ્ત કરી શકાય? મિત્રો ભારતમાં કઈ રીતે નાગરિકતા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે? તો કઈ રીતના આવશે? રાઈટ આન્સર અહીંયા ઉપરના તમામથી આવશે. જન્મ કે વારસાથી, નોંધણી કે લગ્નથી, કાયદા દ્વારા, તમામ દ્વારા જે છે ભારતમાં નાગરિકતા જે છે એ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. ખાસ જ રાખીશું. ત્રણેય જે છે આપણા ઉપરના તમામ જે છે એનાથી નાગરિકતા ભારતમાં પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. ખાસ જ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતના રાષ્ટ્રપતિ બનવા માટે ઓછામાં ઓછી કેટલી ઉંમર હોવી જોઈએ? ભારતના રાષ્ટ્રપતિ બનવા માટે મિત્રો ઓછામાં ઓછી કેટલી ઉંમર હોવી જોઈએ? 35 વર્ષની ઉંમર હોવી જોઈએ ભારતના રાષ્ટ્રપતિ બનવા માટે. ખાસ જ રાખીશું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, કોઈપણ મૂળભૂત હકનો અમલ કરાવવા માટે આદેશો અથવા હુકમો અથવા રીટની જોગવાઈઓ બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં કરવામાં આવી છે? મિત્રો કોઈપણ મૂળભૂત હકોનો જે છે અમલ કરાવવા માટે આદેશો અથવા હુકમો અથવા રીટની જોગવાઈઓ બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં જે છે કરવામાં આવેલી છે? તો અનુચ્છેદ 32માં જે છે કરવામાં આવેલી છે. ઓપ્શન સી અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. કોઈ પણ મૂળભૂત હકનો અમલ કરાવવા માટે જે છે આદેશો અથવા હુકમો અથવા રીટની જોગવાઈનો જે છે બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં? તો 32માં કરવામાં આવેલ છે. ખાસ જ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, અનુસૂચિત જનજાતિઓ માટેના રાષ્ટ્રીય આયોગમાં અધ્યક્ષ અને ઉપાધ્યક્ષ ઉપરાંત અન્ય કેટલા સભ્યો હોય છે? અનુસૂચિત જનજાતિઓ માટેના જે છે રાષ્ટ્રીય આયોગમાં અધ્યક્ષ અને
ઉપાધ્યક્ષ ઉપરાંત અન્ય કેટલા સભ્યો હોય છે? તો અન્ય કેટલા આવશે રાઈટ આન્સર? 3 સભ્યો હોય છે. અન્ય જે છે બીજા 3 સભ્યો હોય છે. કુલ 5 સભ્યોમાં હોય છે, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. કુલ 5 સભ્યો હોય છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ભારતમાં કયો ધર્મ પાળનારની જનસંખ્યા વધારે હોય છે? મિત્રો આ આમ જોવા જઈએ તો સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે, પરંતુ મિત્રો આપણને ક્યારેક એવું પૂછાય કે નીચે આપેલા ધર્મોને ચડતા કે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવો તો કન્ફ્યુઝન થઈ શકે છે. એટલા માટે મિત્રો આવા અમુક ઇઝી ક્વેશ્ચન પણ આપણે જે છે મૂકેલા છે. તો મિત્રો યાદ રાખજો, સૌથી વધારે હિન્દુ આવશે, સૌથી વધારે હિન્દુ આવશે. ત્યારબાદ ઇસ્લામ, ખ્રિસ્તી, શીખ, બૌદ્ધ, જૈન, પારસી, આ રીતે જે છે એ ભારતમાં ધર્મ પાળનારની સંખ્યા જોવા મળે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, પર્યાવરણીય જાગૃતિ અંગે પૃથ્વી પરિષદ કઈ સાલમાં યોજાઈ હતી? પર્યાવરણીય જાગૃતિ અંગે મિત્રો પૃથ્વી પરિષદ જે છે કઈ સાલમાં યોજાઈ? તો 1971માં યોજાઈ હતી પૃથ્વી પરિષદ. પર્યાવરણીય જાગૃતિ માટે જે છે પૃથ્વી પરિષદ કઈ સાલમાં? તો 1971માં યોજાઈ હતી. ઓપ્શન નહીં આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. મિત્રો આને સ્ટોકહોમ સંમેલન પણ કહેવામાં આવે છે. અને મિત્રો ચિરાગભાઈ, ખાસ જ રાખીશું, ચિરાગભાઈ તમારી કોમેન્ટ હતી કે 1971 નહીં આવે. તો મિત્રો ચોપડીમાં જે છે 1971 આપેલું છે, માટે આપણે સાચો જવાબ ચોપડી આધારિત જ માનવાનો રહે છે. પર્યાવરણીય જાગૃતિ અંગે પૃથ્વી પરિષદ જે છે કઈ સાલમાં? 1971 મુજબ જે છે એ હતી. ચોપડી મુજબ મિત્રો આપણે હાલવાનું રહેશે. ચિરાગભાઈ ખાસ ધ્યાન દેજો તમે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, કાપડની પ્રથમ મિલ ભારતમાં કયા સ્થળે નખાઈ હતી? કાપડની પ્રથમ મિલ જે છે ભારતમાં કયા સ્થળે નખાઈ હતી? તો મુંબઈ ખાતે આવશે. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. કાપડની પ્રથમ મિલ જે છે ભારતના કયા સ્થળે? તો મુંબઈ ખાતે કાપડની પ્રથમ મિલ નાખવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ મિત્રો અમદાવાદમાં નાખવામાં આવી હતી કાપડની મિલ જે છે. કોણે? તો અમદાવાદમાં રણછોડલાલ છોટાલાલે નાખી હતી. અને મિત્રો આ અમદાવાદને સુતરાઉ કાપડના ઉદ્યોગને લીધે જ આપણે જે છે પૂર્વનું માન્ચેસ્ટર તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. પહેલાં મુંબઈ, ત્યારબાદ અમદાવાદમાં નાખવામાં આવી હતી, એ પણ આપણને જે છે ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, હિમાલયને તિબેટમાં કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? હિમાલયને મિત્રો તિબેટમાં કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? તો શું આવશે? સાગરમથા નામથી ઓળખવામાં આવે છે. હિમાલયને જે છે તિબેટમાં કયા નામે? તો હિમાલયને મિત્રો તિબેટમાં સાગરમથા નામથી ઓળખવામાં આવે છે. ખાસ જ રાખીશું, ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. મિત્રો હિમાલયની વાત કરીએ તો હિમાલયમાં 3 શ્રેણી જોવા મળે છે. એમાં ઉપર બૃહદ હિમાલય કહેવાય, વચ્ચે મધ્ય હિમાલય કહેવાય, અને જે છે એક શિવાલિક હિમાલય. આ બધું જે છે આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, મહાન ભૂગોળવિદ કાર્લ રિટર કયા દેશના હતા? મહાન ભૂગોળવિદ મિત્રો કાર્લ રિટર જે છે કયા દેશના વતની હતા? તો જર્મની દેશના જે છે વતની હતા. મહાન ભૂગોળવિદ કાર્લ રિટર જે છે ક્યાં? તો જર્મની દેશના વતની હતા. ભૂગોળનો અભ્યાસ પૃથ્વીની સપાટીએથી શરૂ થાય છે, આવું એમને કહ્યું હતું. ખાસ જ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 91મો, ભારતમાં સ્વતંત્ર રીતે પ્રથમ વિદેશ મંત્રી તરીકે સેવા આપનાર મહિલા કોણ હતા? ભારતમાં મિત્રો સ્વતંત્ર રીતે પ્રથમ વિદેશ મંત્રી તરીકે સેવા આપનાર મહિલા જે છે નીચેનામાંથી કોણ હતા? તો સુષ્મા સ્વરાજ હતા. ઓપ્શન બી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ભારતમાં મિત્રો સ્વતંત્ર રીતે પ્રથમ વિદેશ મંત્રી તરીકે સેવા આપનાર મહિલા કોણ? તો સુષ્મા સ્વરાજ જે છે એ ભારતમાં સ્વતંત્ર રીતે પ્રથમ વિદેશ મંત્રી તરીકે સેવા આપનાર મહિલા હતા. મિત્રો વાત કરીએ એમાં ઇન્દિરા ગાંધી હતા, પણ તે સાથે વડાપ્રધાન પણ હતા, એટલા માટે આપણે એમને ગણતા નથી. બરાબર. હવે તમે કોમેન્ટ કરશો કે ઇન્દિરા ગાંધી હતા, તો મિત્રો ઇન્દિરા ગાંધી જે છે સાથે સાથે વડાપ્રધાન પણ હતા, એટલા માટે એમને આપણે ગણવાના નથી. અહીંયા જવાબ આપણો સુષ્મા સ્વરાજ જે છે બનશે. દેશના મિત્રો પ્રથમ મહિલા રાષ્ટ્રપતિ પ્રતિભા પાટીલ હતા. ઇન્દિરા ગાંધી દેશના પ્રથમ મહિલા વડાપ્રધાન હતા. કલ્પના ચાવલા જે છે પ્રથમ અવકાશયાત્રી હતા. સરિતા ગાયકવાડ મિત્રો કુપોષણ મુક્ત ગુજરાતના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર હતા. તમામ મહિલા વિશે જે છે ખ્યાલ હોવો જોઈએ આપણને. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતમાં કયા પ્રકારની શાસન વ્યવસ્થા છે? ભારતમાં મિત્રો કયા પ્રકારની જે છે શાસન વ્યવસ્થા જોવા મળે છે? તો દ્વિગૃહી જે છે દ્વિગૃહી. ભારતમાં દ્વિગૃહી જે છે શાસન વ્યવસ્થા જોવા મળે છે. ઓપ્શન બી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. બંધારણની અંદર મિત્રો દ્વિગૃહી શાસન વ્યવસ્થાનો સિદ્ધાંત કયા દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવ્યો છે? તો બ્રિટન દેશમાંથી, પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ખાસ જ રાખજો મિત્રો, બંધારણની અંદર જે છે દ્વિગૃહી શાસન વ્યવસ્થાનો સિદ્ધાંત જે છે કયા દેશના બંધારણમાંથી? તો બ્રિટન દેશના બંધારણમાંથી જે છે દ્વિગૃહી શાસન વ્યવસ્થાનો સિદ્ધાંત લેવામાં આવેલો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, કોના મતે રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો દેશના પાયારૂપ સિદ્ધાંતો છે? કોના મત મુજબ જે છે એ રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો દેશના પાયારૂપ સિદ્ધાંતો છે? તો કોના મતે? બાબા સાહેબ આંબેડકરના મતે જે છે એ રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો જે છે એ દેશના પાયારૂપ સિદ્ધાંતો થશે. ઓપ્શન
સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે મિત્રો। આ સિદ્ધાંતો ભાગ 4માં આપેલા છે અને મિત્રો આનો મતલબ એમ કે ગાંધીજી એમ કહેતા કે કોઈ પણ રાજ્ય છે ને એને કલ્યાણકારી રાજ્ય બનાવવા માટે થઈને શું કરવું પડશે, તો આની અંદર કેટલાક સિદ્ધાંતો આપેલા છે, એ સિદ્ધાંતોનું જો કોઈ પાલન કરશે તો એ કલ્યાણકારી રાજ્ય તરીકે બની શકશે, આવું એમાં હતું। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ખૂટતી સંખ્યા જણાવો। મિત્રો અહીંયા એક શ્રેણી આપેલી છે, એમાં જે છે ખૂટતી સંખ્યા જણાવવાની રહેશે। 6, 11, 21, 36, 56, ત્યારબાદ ખાલી જગ્યા આપેલી છે। હવે 6 માંથી 11 કઈ રીતે થયા છે મિત્રો, 5 પ્લસ કર્યા છે બરાબર। 6 માંથી 11 5 પ્લસ કર્યા છે। 11 માંથી 21 કઈ રીતે કર્યા, તો 11 માંથી 21 જે છે પ્લસ 10 કર્યા છે બરાબર। અહીંયા જે છે 11 માંથી 21 કઈ રીતે, તો 10 પ્લસ કર્યા છે। ત્યારબાદ 15 પ્લસ જોવા મળે છે આપણને, ત્યારબાદ આપણને જે છે કેટલા જોવા મળે છે, 20 પ્લસ જોવા મળે છે બરાબર। તો 20 પ્લસ જોવા મળે છે, તો અહીંયા લાસ્ટ જે છે 56 પ્લસ આપણે 25 કરીએ, 25 કરવાના રહેશે 20, જો પહેલાં 5, ત્યારબાદ 10, ત્યારબાદ 15, ત્યારબાદ 20, ત્યારબાદ 25 પ્લસ કરીએ એટલે આપણો જવાબ 81 બનશે, ઓપ્શન એ। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 95માં, દીપક પૂર્વ તરફ મોં રાખીને ઊભો છે, ત્યાંથી તે 4 કિલોમીટર ચાલે છે, ત્યાંથી જમણે વળીને 3 કિલોમીટર ચાલે છે, ત્યાંથી ફરી જમણે વળીને 4 કિલોમીટર ચાલે છે અને હવે પીઠ તરફ ફરે છે, તો અહીં તેનું મોં કઈ દિશામાં હશે। મિત્રો આ જે છે સાવ એટલે સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે, આપણને રિઝનિંગ તરફ એક રિઝનિંગ ટાઈપનો જે છે ક્વેશ્ચન આપેલો છે। દીપક જે છે એ મિત્રો પહેલાં તો આપણને જે છે પૂર્વ તરફ મોં રાખીને ઊભો છે, અહીંયા આપણને દીપક આપણે દર્શાવી દઈએ બરાબર। આ દીપક છે, સોરી અહીંયા જે છે આપણે આ દીપકને દર્શાવી દીધો। દીપક જે છે શું કીધું છે, પૂર્વ તરફ મોં રાખીને ઊભો છે, ત્યાંથી તે 4 કિલોમીટર ચાલે છે। અહીંયા જે છે ઊભો છે પૂર્વ તરફ મોં રાખીને, તો ત્યાંથી 4 કિલોમીટર આ બાજુ જે છે ચાલે છે બરાબર। આ બાજુ જે દીપક ચાલે છે કેટલું, તો 4 કિલોમીટર ચાલે છે બરાબર। 4 કિલોમીટર ચાલે છે, ત્યાંથી તે જે છે જમણે વળીને, હવે આ બાજુ ઊભો હોય તો જમણે વળે એટલે ક્યાં થશે, નીચે તરફ થશે। જમણે એટલે અહીંયાથી નીચે તરફ એ વળે છે, નીચે તરફ જે છે એ કેટલું, તો 3 કિલોમીટર જેટલું ચાલે છે બરાબર। 3 જેટલું જે છે એ નીચે ચાલે છે, 3 જેટલું નીચે ચાલે છે, એટલે કે જમણી બાજુ વળીને 3 કિલોમીટર ચાલે છે। ત્યાંથી શું કીધું છે આપણને આગળ, ત્યાંથી ફરી પાછો એ જમણે વળીને 4 કિલોમીટર ચાલે છે। હવે અહીંયાથી એ પાછો જમણે વળીને આ બાજુ જે છે 4 કિલોમીટર ચાલે છે, આ બાજુ જે છે 4 કિલોમીટર ચાલે છે। હવે અહીંયા પણ 4 કિલોમીટર થયું બરાબર, આ બાજુ જે છે 4 કિલોમીટર ચાલે છે। હવે શું કીધું છે આપણને જોઈએ, હવે તે પીઠ તરફ ફરે છે, હવે એનું મોઢું તો આ બાજુ છે, આ બાજુ આપણને જે છે પૂર્વ દિશા આપણને દર્શાવી દઈએ, આ બાજુ પૂર્વ, આ બાજુ જે છે પૂર્વ પશ્ચિમ, આ બાજુ પશ્ચિમ દિશા થશે। હવે છે ને પૂર્વ તરફ પીઠ તરફ ફરે છે, હવે આ એનું મોઢું તો આ બાજુ હશે બરાબર, આ બાજુ। હવે એ જે છે પૂર્વ તરફ પીઠ તરફ ફરે છે, તો પૂર્વ તરફ એ આ બાજુ ફરે એટલે શું થશે, આ બાજુ ફરે એટલે એનું મોઢું કઈ રીતે થશે, આ બાજુ આમ ફરે આ બાજુ, એટલે એનું મોઢું જે છે કઈ દિશામાં થશે, પૂર્વ દિશામાં થશે। આપણો જવાબ જે છે ઓપ્શન એ બની જશે અહીંયા જે છે એ। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ ગુજરાતનો સૌથી મોટો લોકમેળો કયો છે। મિત્રો વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ ગુજરાતનો સૌથી મોટો લોકમેળો જે છે એ કયો છે, તો વૌઠાનો મેળો થશે, ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે। વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ મિત્રો ગુજરાતનો સૌથી મોટો લોકમેળો કયો, તો વૌઠાનો લોકમેળો જે છે વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટો છે, ખાસ રાખજો। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 97માં, એક વ્યક્તિ પોતાના ઉદ્ગમ સ્થાનથી 2 કિલોમીટર ઉત્તર તરફ ચાલે છે, ત્યાંથી 1 કિલોમીટર ડાબે ચાલે છે, ત્યાંથી ફરી ડાબી બાજુ વળીને 2 કિલોમીટર ચાલે છે, અહીં તે ઉદ્ગમ સ્થાનથી કેટલા કિલોમીટર અંતરે હશે। મિત્રો શું કીધું છે આપણને, એક વ્યક્તિ પોતાના ઉદ્ગમ સ્થાનથી, અહીંયાથી એક વ્યક્તિ જે છે ઉદ્ગમ સ્થાનથી 2 કિલોમીટર ઉત્તર તરફ જે છે આ બાજુ ઉત્તર તરફ ચાલે છે, ત્યાંથી શું કીધું છે અહીંયા 2 કિલોમીટર ચાલે છે બરાબર। ત્યાંથી જે છે ડાબે વળીને, ડાબે એટલે શું થશે, આ બાજુ ડાબે વળીને, અહીંયાથી ડાબે વળીને જે છે 1 કિલોમીટર ચાલે છે, આ 1 કિલોમીટર ચાલે છે। ત્યાંથી શું કીધું છે, ત્યાંથી ફરી ડાબે વળીને 2 કિલોમીટર ચાલે છે, અહીંયાથી પાછો ફરીને ડાબે વળીને 2 કિલોમીટર ચાલે છે બરાબર, 2 કિલોમીટર ચાલે છે, અહીંથી જે છે 2 કિલોમીટર ચાલે છે। અહીં તે ઉદ્ગમ સ્થાનથી કેટલા કિલોમીટર હશે, જો અહીંયાથી ઉત્તર તરફ જાય છે, ત્યારબાદ ડાબી બાજુ વળીને 1 કિલોમીટર ચાલે છે, ત્યારબાદ ફરી જે છે આ બાજુ ચાલે છે। તો હવે અહીંયા આ બંને વચ્ચેનું અંતર જે છે આપણે શોધવાનું છે। આ અંતર જે છે આપણને મિત્રો ઉપર 1 કિલોમીટર આપેલું છે, આ 1 કિલોમીટર, તો આ નીચેનું અંતર જે છે એ પણ 1 જ કિલોમીટર થશે, આ બંનેનું અંતર જે છે 1 કિલોમીટર થશે। આપણો જવાબ જે છે ઓપ્શન એ બની જશે, આપણો જવાબ શું, ઓપ્શન એ બની જશે।
ખાસ જ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, પ્રાચીન કાળમાં કયા સ્થળે હરિશ્ચંદ્રપુરી નગરી શોભતી હતી? પ્રાચીન કાળમાં મિત્રો કયા સ્થળે જે છે હરિશ્ચંદ્ર નગરી જે છે શોભતી હતી? તો શું આવશે? શામળાજી ખાતે આવશે. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. પ્રાચીન સમયમાં મિત્રો શામળાજી ખાતે હરિશ્ચંદ્ર જે છે નગરી શોભતી હતી. મિત્રો શામળાજીની અંદર એક લોકમેળો ભરાય છે અને આપણે જાણીએ છીએ એ મેળાની અંદર એક કહેવત પણ છે. કહેવત મતલબ કે એક પંક્તિ પણ છે કે હાલો શામળાજીના મેળે રણજણિયું વાગે પેજણિયું વાગે. આ રણજણિયું અને પેજણિયું જે છે એક પ્રકારના મિત્રો વાજિંત્રો છે અને મિત્રો એવું કહેવાય છે કે અહીંયા સરસ મજાની ભગવાનની જે છે કાળા રંગની મૂર્તિ પણ છે અને મિત્રો આ ભગવાનની મૂર્તિને કળશી છોકરાઓની મા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તમામ માહિતી આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 99માં. જો મિત્રો અહીંયા આપણને એક સાંકેતિક ભાષામાં પ્રોઝને જે છે એ PPOQE લખાતું હોય તો લાઇટને કઈ રીતે લખાય? મિત્રો ABCD પ્રમાણે જે છે આપણે વાત કરીએ તો LGGFT આપણો જવાબ ઓપ્શન સી બની જશે. આમાં જે છે તમારી કોમેન્ટ હતી કે આનો જવાબ શું, તો આનો જવાબ જે છે ઓપ્શન સી બની જશે. LGGFT ABCD પ્રમાણે મિત્રો 2 માઇનસ કરેલા છે, બરાબર. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સમાંતર શ્રેણીમાં સામાન્ય તફાવત ક્યારેય શું નથી હોતા? સમાંતર શ્રેણીમાં જે છે સામાન્ય તફાવત ક્યારેય જે છે શું નથી હોતા? તો મિત્રો સમાંતર શ્રેણીમાં જે છે સામાન્ય તફાવત ક્યારેય શૂન્ય નથી હોતા, બરાબર. ઓપ્શન સી આપણો ડી રાઈટ આન્સર બની જશે. સમાંતર શ્રેણીમાં જે છે સામાન્ય તફાવત હંમેશા શું, તો ક્યારેય શૂન્ય નથી હોતા, બરાબર. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાતની જમીન બાબતે કયો વિકલ્પ યોગ્ય છે? ગુજરાતની જમીન બાબતે મિત્રો કયો વિકલ્પ જે છે આપણને યોગ્ય આપેલો છે? તો શું આવશે આપણે જોઈએ, ગુજરાતના સૌથી વધુ વિસ્તારમાં કાળી જમીન આવેલી છે. ગુજરાતના સૌથી વધુ વિસ્તારમાં જે છે કાળી જમીન આપેલી છે. ત્યારબાદનું વિધાન શું છે? દક્ષિણ ગુજરાતમાં મુખ્યત્વે ડાંગ જિલ્લામાં લેટેરાઇટ જમીન જોવા મળે છે. મિત્રો પહેલું વિધાન જે છે ને એ ખોટું આપેલું છે. પહેલું વિધાન જે છે ખોટું આપેલું છે. ગુજરાતના સૌથી વધુ વિસ્તારમાં કાળી જમીન નથી આવેલી. ગુજરાતના સૌથી વધુ વિસ્તારમાં કાળી જમીન નથી આવેલી. પહેલું વિધાન આપણને અહીંયા ખોટું આપેલું છે. પહેલું એક ખોટું આપેલું છે. માત્ર બીજું વિધાન જે છે આપણો જવાબ બની જશે બી. દક્ષિણ ગુજરાતમાં મુખ્યત્વે ડાંગ જિલ્લામાં લેટેરાઇટ જમીન જોવા મળે છે. બીજું જે છે એક વિધાન સાચું છે. પહેલું વિધાન ખોટું છે. ગુજરાતમાં સૌથી વધુ વિસ્તારમાં મિત્રો કાંપની જમીન આવેલી છે. કાળી જમીન નથી આવેલી, બરાબર. ખાસ જ રાખીશું, ગુજરાતમાં સૌથી વધુ વિસ્તારમાં કાંપની જમીન આવેલી છે. લેટેરાઇટ જમીનનું બીજું નામ છે જેને આપણે પડખાઉ જમીન તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. એ પણ આપણને જે છે સાથે સાથે ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નીચે આપેલ ભારતની નદીઓ અને તેના પરના બંધ બાબતે કયો વિકલ્પ યોગ્ય નથી? નીચે આપેલ જે છે ભારતની નદીઓ અને તેના પરના બંધ બાબતે જે છે કયો વિકલ્પ યોગ્ય નથી? મતલબ કે એક વિકલ્પ આપણને ખોટો આપેલો છે. તો જોઈએ આપણે, કાવેરી નદી, કૃષ્ણરાજ સાગર ડેમ, સતલજ નદી, ભાખરાનંગલ ડેમ, અલકનંદા નદી, ટિહરી બંધ. તો મિત્રો શું આવશે? અલકનંદા નદી ટિહરી બંધ નહીં આવે. ભગીરથી નદી ઉપર ટિહરી બંધ આવેલો છે. ભગીરથી ઉપર ખાસ જ રાખીશું, અલકનંદા ઉપર નહીં. આપણો જવાબ ઓપ્શન સી બની જશે. ટિહરી બંધ જે છે ને એ ભગીરથી નદી ઉપર આવેલો છે. જવાબ આપણો ઓપ્શન સી બની જશે, નહીં કે અલકનંદા. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ઇન્ડોલોજિકલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ક્યાં આવેલું છે? ઇન્ડોલોજિકલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જે છે ક્યાં આવેલ છે? તો ક્યાં આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા દ્વારકા આવશે. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. ઇન્ડોલોજિકલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ક્યાં, તો દ્વારકા ખાતે આવેલું છે. ગુજરાતની સૌથી મોટી દીવાદાંડી પણ દ્વારકામાં આવેલી છે, જેની ઊંચાઈ 43 ફૂટ જેટલી છે. એ પણ આપણને જે છે સાથે સાથે ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ઇન્ડોલોજિકલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ક્યાં, તો દ્વારકા ખાતે આવેલ છે. ખાસ જ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાતમાં બળદની લે વેચ માટે જાણીતો પ્રસિદ્ધ મેળો કયો છે? મિત્રો ગુજરાતમાં બળદની લે વેચ માટે જાણીતો પ્રસિદ્ધ મેળો જે છે એ નીચેનામાંથી કયો છે? તો કયો આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા પાટીનો મેળો આવશે. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ગુજરાતમાં જે છે બળદની લે વેચ માટે જે છે જાણીતો પ્રસિદ્ધ મેળો કયો? તો પાટીનો મેળો જે છે ગુજરાતમાં બળદની લે વેચ માટેનો જે છે જાણીતો મેળો છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભદ્રેશ્વર જૈન દેરાસરનો જીર્ણોદ્ધાર કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો? ભદ્રેશ્વર જૈન દેરાસરનો જીર્ણોદ્ધાર જે છે કોના દ્વારા કરવામાં આવેલો હતો? તો શેઠ ઝઘડુસા દ્વારા કરવામાં આવેલો હતો. ભદ્રેશ્વર જૈન દેરાસરનો જીર્ણોદ્ધાર કોના દ્વારા? તો શેઠ ઝઘડુસા દ્વારા જે છે કરવામાં આવેલો હતો. ભદ્રેશ્વર તીર્થ સ્થાન મિત્રો કચ્છમાં આવેલું છે, પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. સાથે સાથે ભદ્રેશ્વર તીર્થ સ્થાન ક્યાં, તો કચ્છ જિલ્લામાં આવેલું છે. ત્યાં ખાતે મિત્રો મહાભારત કાળની પાંડવ કુંડ વાવ આવેલી છે, પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યાં શું, તો મહાભારત કાળની જે છે પાંડવ
કુંડ વાવ પણ આવેલી છે મિત્રો. 52 જૈન દેરાસરો પણ આવેલા છે. ભદ્રેશ્વરમાં મિત્રો દુધિયા વાવ પણ આવેલી છે. તમામ માહિતી ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ મિત્રો. 106મો ક્વેશ્ચન પહોંચી ગયા. તો હજુ સુધી તમે એક લાઇક નથી કરી, તો મિત્રો તમે લાઇક જે છે જરૂરથી કરી દો મિત્રો. લાઇક કરો પછી આપણે આગળ વધવાનું છે. લાઇક કરો. 106મો ક્વેશ્ચન પહોંચી ગયા મિત્રો. એક લાઇક કરો મિત્રો. તમે વિડીયો જે છે તમારા મિત્રો જોડે શેર કરતા રહો, જેથી એમને પણ ઉપયોગી બને. મિત્રો એક લાઇક કરી દેજો. જામનગરમાં આયુર્વેદિક યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કઈ સાલમાં કરવામાં આવી હતી? જામનગરમાં મિત્રો આયુર્વેદ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના જે છે કઈ સાલમાં કરવામાં આવી? 1967માં જે છે કરવામાં આવી હતી. જામનગરમાં આયુર્વેદ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કઈ સાલમાં? તો 1967ની સાલમાં કરવામાં આવી હતી. ગુજરાતની સૌપ્રથમ આયુર્વેદિક યુનિવર્સિટી છે, ખાસ યાદ રાખીશું. પરંતુ જો એમ પૂછાય કે ગુજરાતની સૌપ્રથમ આયુર્વેદિક કોલેજ ક્યાં આવેલી છે, તો આયુર્વેદ કોલેજ પૂછાય તો પાટણમાં આવેલી છે. પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. અહીંયા જે છે જામનગર આયુર્વેદિક યુનિવર્સિટીની સ્થાપના પૂછેલી છે, 1967માં થઈ હતી. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ખંબાળાનો મહેલ ક્યાં આવેલો છે? ખંબાળાનો મહેલ જે છે ક્યાં આવેલો છે? પોરબંદર ખાતે આવેલો છે ખંબાળાનો મહેલ. ખાસ યાદ રાખીશું. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ખંબાળાનો મહેલ ક્યાં? તો પોરબંદર ખાતે ખંબાળાનો મહેલ આવેલો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. ભારતના સંવિધાન દ્વારા સંઘની પ્રબંધક સત્તાઓ કોને આપવામાં આવી છે? ભારતના સંવિધાન દ્વારા જે છે સંઘની પ્રબંધક સત્તાઓ જે છે કોને આપવામાં આવેલી છે? તો કોને આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા રાષ્ટ્રપતિને જે છે એ આપવામાં આવેલી છે. ભારતના સંવિધાન દ્વારા જે છે સંઘની પ્રબંધક સત્તાઓ કોને? તો રાષ્ટ્રપતિ જે છે એમને આપવામાં આવેલી છે. ખાસ યાદ રાખજો. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. બાળમજૂરી પર પ્રતિબંધ અંગેની જોગવાઈ ભારતના બંધારણમાં કઈ કલમમાં છે? બાળમજૂરી મિત્રો જે છે એના પર પ્રતિબંધ અંગેની જોગવાઈ જે છે એ ભારતના બંધારણમાં કઈ કલમમાં આપેલી છે? તો કઈ કલમમાં આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા કલમ 24માં જે છે આપેલી છે. બાળ મજૂરી જે છે પર પ્રતિબંધ અંગેની જોગવાઈ જે છે ભારતના બંધારણમાં કઈ કલમ? તો કલમ 24માં જે છે આપવામાં આવેલી છે. ખાસ યાદ રાખજો. ઓપ્શન બી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. નારી શક્તિના ઉત્કર્ષને લક્ષ્યમાં લઈ ગુજરાત સરકાર દ્વારા નગરપાલિકા તેમજ મહાનગરપાલિકાઓની ચૂંટણીમાં બહેનોને કેટલું આરક્ષણ આપવામાં આવેલું છે? તો શું આવશે? 50% જેટલું જે છે આરક્ષણ આપવામાં આવેલું છે. નારી શક્તિના ઉત્કર્ષને લક્ષ્યમાં લઈ ગુજરાત સરકાર દ્વારા જે છે નગરપાલિકા તેમજ મહાનગરપાલિકાઓની ચૂંટણીમાં જે છે બહેનોને કેટલું? તો 50% જે છે એટલું આરક્ષણ આપવામાં આવેલું છે. ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો 111મો. વાણી સ્વતંત્રતાના અધિકારની જોગવાઈ સંવિધાનની કઈ કલમમાં કરવામાં આવેલી છે? વાણી સ્વતંત્રતાના અધિકારની જોગવાઈ જે છે એ સંવિધાનના બંધારણની કઈ કલમમાં કરવામાં આવેલી છે? તો 19માં કરવામાં આવેલી છે. ઓપ્શન બી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. વાણી સ્વતંત્રતાના અધિકારની જોગવાઈ જે છે એ બંધારણના કઈ કલમ? તો 19માં કરવામાં આવેલી છે. ખાસ રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો 112મો. મિત્રો PILનું એ શું છે? PIL એ શું છે? તો પબ્લિક ઇન્સ્ટ્રેન્ટ લિટિગેશન ઇન્ટરેસ્ટ જે છે પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ લિટિગેશન. ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. PIL એ શું? તો પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ લિટિગેશન એનું પૂરું નામ થશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. હોર્સ પાવર નીચેનામાંથી શાનો એકમ છે? હોર્સ પાવર નીચેનામાંથી જે છે શેનો એકમ છે? તો શક્તિનો એકમ છે. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. હોર્સ પાવર નીચેનામાંથી શેનો? તો શક્તિનો એકમ છે. ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો. વિદ્યુત પ્રવાહ માપવા માટેનો એકમ કયો છે? મિત્રો વિદ્યુત પ્રવાહ માપવા માટેનો એકમ જે છે એ નીચેનામાંથી કયો છે? તો એમ્પિયર થશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. વિદ્યુત પ્રવાહ માપવા માટેનો એકમ કયો? તો એમ્પિયર જે છે વિદ્યુત પ્રવાહ માપવાનો એકમ છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. માણસોમાં ફ્લોરોસિસ નામનો રોગ પાણીમાં નીચેના કયા તત્વોના વધારે પ્રમાણને કારણે સંભવી શકે છે? મિત્રો માણસોમાં જે છે ફ્લોરોસિસ નામનો રોગ જે છે એ પાણીમાં નીચેનામાંથી કયા તત્વોના વધારે પ્રમાણને કારણે જે છે એ થઈ શકે છે? તો શું આવશે? ફ્લોરાઇડ આવશે. ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. માણસોમાં ફ્લોરોસિસ નામનો રોગ જે છે પાણીમાં કયા તત્વો? તો ફ્લોરાઇડ તત્વોના વધારે પ્રમાણના કારણે જે છે સંભવી શકે છે, થઈ શકે છે. ખાસ યાદ રાખીશું. ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. જળવાયુ કયા બે વાયુઓનું મિશ્રણ છે? જળવાયુ જે છે એ કયા બે વાયુઓનું મિશ્રણ છે? તો કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને હાઇડ્રોજન. ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. જળવાયુ કયા બે પ્રકાર વાયુઓનું? તો કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને હાઇડ્રોજન બંને વાયુઓનું મિશ્રણ છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. હૃદયના સતત ધબકવાની ક્રિયાનું નિયંત્રણ કોના દ્વારા થાય છે? હૃદયના સતત ધબકવાની ક્રિયાનું નિયંત્રણ જે છે નીચેનામાંથી કોના
દ્વારા થાય? તો લંબ મજ્જા દ્વારા થશે. ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. હૃદયના સતત ધબકવાની ક્રિયાનું નિયંત્રણ કોના દ્વારા? તો લંબ મજ્જા દ્વારા જે છે એ હૃદયના સતત ધબકવાની ક્રિયાનું નિયંત્રણ થતું હોય છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ઇન્સ્યુલિનનો સ્ત્રાવ કરતું અંગ કયું છે? ઇન્સ્યુલિનનો સ્ત્રાવ કરતું અંગ નીચેનામાંથી કયું છે? તો સ્વાદુપિંડ જે છે એ રાઈટ આન્સર આપણો ઓપ્શન એ બની જશે. ઇન્સ્યુલિનનો સ્ત્રાવ કરતું અંગ નીચેનામાંથી કયું? તો ખાસ યાદ રાખજો, ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે, સ્વાદુપિંડ છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, હાલમાં વિશ્વ રોગી સુરક્ષા દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો? મિત્રો હાલમાં જે છે વિશ્વ રોગી સુરક્ષા દિવસ જે છે એની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવી? મિત્રો કરંટ અફેર્સ જે છે ખાસ કરી લેવાનું જે છે, તમામ એક્ઝામમાં પૂછાય જ છે. ખાસ જે છે કરંટ અફેર્સ જે છે એ તમારે કરી જ નાખવાનું રહેશે. 17 સપ્ટેમ્બર ખાસ યાદ રાખજો. વિશ્વ રોગી સુરક્ષા દિવસની ઉજવણી ક્યારે? તો 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ કરવામાં આવેલી હતી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, હાલમાં કયા નવનિર્મિત સિદ્ધેશ્વરી મંદિરનું ઉદ્ઘાટન થયું છે? હાલમાં ક્યાં જે છે નવનિર્મિત સિદ્ધેશ્વરી મંદિરનું ઉદ્ઘાટન જે છે એ કરવામાં આવેલું છે? તો મિત્રો સિદ્ધેશ્વરી મંદિરનું ઉદ્ઘાટન ત્રિપુરા ખાતે કરવામાં આવેલું છે. ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. હાલમાં જે છે ત્રિપુરા ખાતે નવનિર્મિત સિદ્ધેશ્વરી મંદિરનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું છે. યોગી આદિત્યનાથે ઉદ્ઘાટન કરેલું છે, પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્રિપુરાનું કેપિટલ છે અગરતલા અને સીએમ છે શું આવશે? માણિક શાહ જે છે ત્યાંના સીએમ છે. રાજ્યપાલ ઇન્દ્રસેના રેડ્ડી છે, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, હાલમાં કોના હસ્તે સુરતમાં સાયબર સંજીવની 3.0 અભિયાનનો શુભારંભ થયો છે? હાલમાં મિત્રો કોના હસ્તે જે છે એ સુરતમાં સાયબર સંજીવની 3.0 અભિયાનનો જે છે શુભારંભ થયો છે? તો કોના હસ્તે આવશે? હર્ષ સંઘવીના હસ્તે જે છે કરવામાં આવેલો છે. હાલમાં મિત્રો જે છે સુરતમાં સાયબર સંજીવની 3.0 અભિયાનનો શુભારંભ કોના હસ્તે? તો હર્ષ સંઘવીના હસ્તે કરવામાં આવેલો છે. મિત્રો સુરતને સાયબર સેફ બનાવવા માટે અને સુરતીઓને ઓનલાઈન છેતરપિંડીથી બચાવવા માટે સુરત શહેર પોલીસ અને સાયબર સુરક્ષા સેતુના સહયોગથી અડાજણ સ્થિત સંજીવ કુમાર ઓડિટોરિયમ ખાતે જે છે કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી આરસી પાટીલની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં ગૃહ રાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવીના હસ્તે સાયબર સંજીવની 3.0 જે છે અભિયાનનો શુભારંભ થયો છે. તમામ માહિતી ખ્યાલ હોવી જોઈએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, હાલમાં અખિલ ભારતીય ફૂટબોલ સંઘે કોને રાષ્ટ્રીય સિનિયર મહિલા ટીમના પ્રમુખ કોચ નિયુક્ત કર્યા છે? હાલમાં અખિલ ભારતીય ફૂટબોલ સંઘે જે છે કોને રાષ્ટ્રીય સિનિયર મહિલા ટીમના જે છે પ્રમુખ કોચ નિયુક્ત કર્યા છે? તો કોને આવશે? સંતોષ કશ્યપને જે છે નિયુક્ત કર્યા છે. હાલમાં જે છે અખિલ ભારતીય ફૂટબોલ સંઘે જે છે કોને રાષ્ટ્રીય સિનિયર મહિલા ટીમના પ્રમુખ કોચ? તો સંતોષ કશ્યપને જે છે પ્રમુખ કોચ નિયુક્ત કરેલા છે, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, હાલમાં કલકત્તાના નવા પોલીસ કમિશનર કોણ બન્યા છે? મિત્રો હાલમાં કલકત્તાના જે છે એ નવા પોલીસ કમિશનર જે છે કોણ બન્યા? તો કોણ આવશે રાઈટ આન્સર? મનોજ કુમાર વર્મા બનેલા છે. હાલમાં કલકત્તાના નવા પોલીસ કમિશનર કોણ? તો મનોજ કુમાર વર્મા જે છે બનેલા છે, ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, હાલમાં ટોપ ગન કપમાં પુરુષોની 10 મીટર સ્પર્ધામાં કોણે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો? હાલમાં મિત્રો જે છે એ કોણે જે છે ટોપ ગન કપમાં પુરુષોની 10 મીટર સ્પર્ધામાં ગોલ્ડ મેડલ જે છે જીત્યો છે? તો હાલમાં અનમોલ જૈન જે છે એમણે જીતેલો છે. હાલમાં ટોપ ગન કપમાં જે છે પુરુષોની 10 મીટર સ્પર્ધામાં ગોલ્ડ મેડલ કોને? તો અનમોલ જૈન જે છે એમને જીતેલો છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, હાલમાં અદાણી ગ્રીન એનર્જીએ કોની CFO તરીકે નિમણૂક કરી છે? હાલમાં મિત્રો અદાણી જે છે એ ગ્રીન એનર્જી કોની CFO તરીકે નિમણૂક કરી? તો કોની આવશે? સૌરભ શાહની જે છે કરેલી છે. ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ચીફ ફાઇનાન્શિયલ ઓફિસર CFOનું પૂરું નામ થશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, હાલમાં PM મોદીએ કયા સ્થળે આયોજિત લખપતિ દીદી સંમેલનમાં 11 લાખ લખપતિ દીદીઓને પ્રમાણપત્રો આપ્યા? હાલમાં મિત્રો PM મોદી જે છે નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કયા સ્થળે આયોજિત જે છે લખપતિ દીદી સંમેલનમાં 11 લાખ લખપતિ દીદીઓને જે છે પ્રમાણપત્રો આપ્યા? તો શું આવશે? જલગાંવ ખાતે જે છે એ ત્યાં ખાતે 11 લાખ લખપતિ દીદીઓને પ્રમાણપત્રો આપ્યા હતા. મહારાષ્ટ્રના જલગાંવ ખાતે આનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, હાલમાં કયા દેશની હોકી ટીમે 5મી વખત એશિયન ચેમ્પિયનશિપ ટ્રોફીનો ખિતાબ જીત્યો છે? હાલમાં મિત્રો કયા દેશની હોકી ટીમે જે છે 5મી વખત એશિયન ચેમ્પિયનશિપ જે છે ટ્રોફીનો ખિતાબ જીત્યો? તો ભારત દેશે જે છે જીત્યો છે. હાલમાં ભારત દેશની હોકી ટીમે મિત્રો 5મી વખત એશિયન ચેમ્પિયનશિપ ટ્રોફીનો ખિતાબ જીત્યો છે.
ભારતે ચીનને હરાવ્યું છે પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ મિત્રો. એશિયન ચેમ્પિયન ટ્રોફીમાં મિત્રો અત્યાર સુધી 8 સિઝન થયા, એમાં 4 વખત ભારત, 3 વખત પાકિસ્તાન અને 1 વખત સાઉથ કોરિયા જીત્યું છે. તમામ માહિતી ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, હાલમાં કયા દેશે પોલિયો વેક્સિન અભિયાન સ્થગિત કર્યો છે? હાલમાં મિત્રો કયા દેશે પોલિયો વેક્સિન અભિયાન જે છે એ સ્થગિત કર્યો? તો કયા દેશે આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? અફઘાનિસ્તાનને જે છે પોલિયો વેક્સિન જે છે બંધ કરી છે. અફઘાનિસ્તાન દેશે, ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, બાળપણમાં ગાંધીજીના કયા મિત્રએ તેમને ડર દૂર કરવા માટે જે છે માંસ ખાવાનો આગ્રહ કર્યો હતો? બાળપણમાં મિત્રો ગાંધીજીના એવા કયા મિત્ર હતા એમને જે છે ગાંધીજીનો ડર દૂર કરવા માટે માંસ ખાવાનો આગ્રહ કર્યો હતો? તો એ મિત્ર કોણ હતા? ખાસ યાદ રાખીશું. કોણ હતા? શેખ મહેતાબ હતા મિત્રો, ખાસ યાદ રાખીશું. શેખ મહેતાબ હતા, નહીં કે અબ્દુલ્લા તો મિત્રો એમના આફ્રિકા કેસ લડવા ગયા હતા. શેખ અબ્દુલ્લા તો એમનો આફ્રિકા કેસ લડવા ગયા હતા, બરાબર. શેખ અબ્દુલ્લાનો કેસ લડવા ગયા હતા ગાંધીજી. શેખ મહેતાબ એમના બાળપણના જે છે મિત્ર હતા. એમને મિત્રો ગાંધીજીને જે છે એ ડર દૂર કરવા માટે જે છે માંસ ખાવાનો આગ્રહ કરેલો હતો. ખાસ યાદ રાખીશું. ઓપ્શન બી આપણો રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નીચે આપેલ નદીઓ પૈકી કઈ નદીને કાલિંદી નદી નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે? નીચેનામાંથી જે છે નદીઓ આપેલી છે એમાંથી કઈ નદીને કાલિંદી નદી નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે? તો કઈ નદી આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? યમુના નદીને જે છે એ કાલિંદી નદી પણ કહેવામાં આવે છે. એ સાબરમતી નદીને મિત્રો ગુજરાતની અંબા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. અહીંયા જે છે કાલિંદી નદી તરીકે કઈ? તો યમુના નદી ઓળખાય છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, અહીંયા મિત્રો એક સંખ્યા આપેલી છે 96, 84, 32. આપેલ સંખ્યાને મિત્રો 5 વડે ભાગતા કેટલી શેષ વધે? તો મિત્રો જો આ સંખ્યામાં જે છે ને છેલ્લા અંકને જ પકડવાનો આપણે, બરાબર. સીધો છેલ્લો અંક પકડવાનો. છેલ્લો અંક 2 છે, બરાબર. હવે 2ને જે છે ને ડાયરેક્ટ 5 વડે ભાગવાના. ભાગ ચાલે છે, નથી ચાલતો, તો શું આવશે? 2 જ આપણો જવાબ બનશે. આપણો જવાબ ઓપ્શન એ બની જશે. 2 આપણો જવાબ બની જશે. ડાયરેક્ટ 5 વડે ભાગીએ એટલે 2 વડે ભાગ નથી ચાલતો, તો શું આવશે? શેષ 2 વધશે, બરાબર. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 132મો, 3A બરાબર 5B બરાબર 7C ABC શોધવાનો છે. મિત્રો આવો ક્વેશ્ચન પૂછાય એટલે જે છે ડાયરેક્ટ શું કરવાનું? હવે આપણને શું કીધેલું છે? એને ઢાંકી દેવાનો. જ્યારે આવું પૂછાય ને મિત્રો, એને ઢાંકી દેવાનો. જ્યારે આપણને જે છે એ શોધવાનું થાય એટલે એને ઢાંકી દેવાનો, બરાબર. એને ઢાંકી દઈએ એટલે 3, 7, 5, 7, 35, બરાબર. 5, 7, 35 થશે. એને ઢાંકી દેવાનો એટલે 5, 7, 35 થશે. ત્યારબાદ બી શોધવું હોય એટલે બીને ઢાંકી દેવાનો, 3, 7, 21 થશે. હવે સી શોધવું હોય એટલે સીને ઢાંકી દેવાનો એટલે 3, 5, 15 થશે. આપણો જવાબ ઓપ્શન એ બની જશે, બરાબર. આ ઓપ્શન એ બની જશે. આપણા જે છે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જે લોકો છે એમને બધાને ખ્યાલ છે. આમાં જે છે આપણે વધારે ટાઈમ નથી બગાડવો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, મંદસૌર અભિલેખમાં કયા રાજવીને આખી પૃથ્વી પર શાસન કરતો કહેવામાં આવ્યો છે? મંદસૌર અભિલેખમાં મિત્રો કયા રાજવીને જે છે આખી પૃથ્વી ઉપર શાસન કરતો કહેવામાં આવેલો છે? તો શું આવશે? કુમારગુપ્ત પહેલાને જે છે કહેવામાં આવેલો છે. મંદસૌર અભિલેખમાં કયા રાજવીને? તો કુમારગુપ્ત પહેલો જે છે એમને આખી પૃથ્વી ઉપર શાસન કરતો કહેવામાં આવેલો છે. આપણો જવાબ ઓપ્શન બી બની જશે અહીંયા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, કયા રાજવીના સમયમાં વાયવ્ય સરહદ ઉપર હુણનો આક્રમણ ઊભો થયો હતો? કયા રાજવીના સમયમાં મિત્રો વાયવ્ય સરહદ ઉપર જે છે એ હુણનો આક્રમણ ઊભો થયો હતો? તો કુમારગુપ્ત પહેલાના સમયમાં જે છે એ હુણનો આક્રમણ ઊભો થયો હતો વાયવ્ય સરહદ ઉપર, ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ભારતીય બંધારણમાં કયા અનુચ્છેદ મુજબ રાજ્યમાં કટોકટી લગાવી શકાય? ભારતીય બંધારણમાં મિત્રો કયા અનુચ્છેદ મુજબ જે છે રાજ્યમાં કટોકટી લગાવી શકાય છે? તો શું આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? અનુચ્છેદ 365 મુજબ જે છે, ખાસ યાદ રાખીશું. ભારતીય બંધારણમાં અનુચ્છેદ 365 મુજબ રાજ્યમાં કટોકટી લગાવી શકાય છે. કટોકટીની જે જોગવાઈ છે ને મિત્રો ભારતીય બંધારણમાં ક્યાંથી લેવામાં આવેલી છે? જર્મનીના વેઇબર બંધારણમાંથી લેવામાં આવેલી છે. એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. કટોકટીની જે જોગવાઈ છે એ ભારતીય બંધારણમાંથી ક્યાંથી? તો જર્મનીના વેઇબર બંધારણમાંથી જે છે કટોકટીની જોગવાઈ લેવામાં આવેલી છે. અનુચ્છેદ 365માં જે છે એની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, 2 સરખા દળના વજન ધરાવતા પદાર્થો વચ્ચેનું અંતર અડધું કરવામાં આવે તો ગુરુત્વાકર્ષણ બળમાં શું ફેર પડે? 2 સરખા જે છે દળના વજન ધરાવતા પદાર્થો વચ્ચેનું અંતર અડધું કરવામાં આવે તો ગુરુત્વાકર્ષણ બળમાં જે છે શું ફેર પડે?
4 ગણું થઈ જશે, બરાબર. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નીચેનામાંથી કઈ ધાતુ રૂમ તાપમાને પ્રવાહી સ્વરૂપે રહી શકે છે? નીચેનામાંથી કઈ ધાતુ જે છે રૂમ તાપમાને પ્રવાહી સ્વરૂપે રહી શકે? તો બ્રોમિન આવશે. ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. રૂમ તાપમાને પ્રવાહી સ્વરૂપે કઈ? તો બ્રોમિન જે છે એ રહી શકતી હોય છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, નીચેનામાંથી કયું સંયોજન ઉંદર મારવાની દવા બનાવવામાં વપરાય છે? નીચેનામાંથી કયું સંયોજન જે છે એ ઉંદર મારવાની દવા બનાવવામાં જે છે વપરાય છે? તો કયું સંયોજન આવશે? ઝીંક ફોસ્ફાઇડ આવશે. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ઉંદર મારવાની દવા બનાવવામાં કયું? તો ઝીંક ફોસ્ફાઇડ જે છે એ સંયોજન વપરાય છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, સોલંકી વંશના કયા મહારાણીએ ગિયાસુદ્દીન ગઝનવીના સુબાને હરાવ્યો હતો? સોલંકી વંશના કયા મહારાણીએ મિત્રો ગિયાસુદ્દીન ગઝનવીના જે છે સુબાને હરાવ્યો હતો? તો એ રાણી કોણ હતા? નાયિકા દેવીએ જે છે એ સુબાને હરાવ્યો હતો. સોલંકી વંશના મહારાણી નાયિકા દેવીએ મિત્રો ગિયાસુદ્દીન ગઝનવીના સુબાને જે છે એ હરાવેલો હતો. નાયિકા દેવી મૂળરાજ બીજાના માતા હતા, આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 140મો, અભિનવ સિદ્ધરાજ કોનું ઉપનામ હતું? મિત્રો અભિનવ સિદ્ધરાજ આ જે છે ઉપનામ કોનું હતું? તો કોનું હતું? ભીમદેવ સોલંકી બીજો જે છે એનું ઉપનામ અભિનવ સિદ્ધરાજ હતું, આપણે સૌ જાણીએ છીએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સાચા વિધાનો જણાવો. મિત્રો અહીંયા આપણને વિધાનો આપેલા છે, સાચા છે કે ખોટા જણાવવાના રહે છે. જોઈએ આપણે શું આવશે. વ્યાપારી ખેતી ઉત્તર પ્રદેશ, પંજાબ, હરિયાણા જેવા સિંચાઈવાળા ભાગમાં શરૂ કરવામાં આવી છે. બાગાયતી ખેતીને મૂડીવાદી ખેતી પણ કહેવામાં આવે છે. શું આવશે વિધાનો, સાચા છે કે ખોટા? બાગાયતી જે ખેતીને જે છે મૂડીવાદી ખેતી પણ કહેવામાં આવે છે. મિત્રો બીજું વિધાન આપણને અહીંયા જે છે હળાહળ ખોટું આપેલું છે. પહેલું એક સાચું આપેલું છે. વ્યાપારી ખેતી ઉત્તર પ્રદેશ, પંજાબ, હરિયાણા જેવા સિંચાઈવાળા ભાગમાં શરૂ કરવામાં આવેલી છે. પહેલું વિધાન એક સાચું છે. બીજું વિધાન જે છે એ ખોટું આપેલું છે. બાગાયતી ખેતીને મૂડીવાદી ખેતી કહેવામાં આવતું નથી, ખાસ યાદ રાખીશું. બીજું વિધાન ખોટું આપેલું છે. વ્યાપારી ખેતી મિત્રો જે છે ઉત્તર પ્રદેશ, પંજાબ, હરિયાણા જેવા સિંચાઈવાળા ભાગમાં શરૂ કરવામાં આવી છે. વ્યાપારી ખેતી જે છે આધુનિક ખેતી છે, જે પરંપરાગત નિર્વાહ ખેતીનું સ્થાન લઈ રહી છે. અને ઘઉંની ખેતીથી જે છે એ શરૂઆત થઈ હોવાથી હરિયાળી ક્રાંતિએ આવી ખેતીનો વધારો કર્યો છે. બીજું વિધાન આપણને અહીંયા ખોટું આપેલું છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 142મો, જોડકા જોડો. મિત્રો અહીંયા આપણને જોડકા આપેલા છે, જોડકા જોડવાના રહેશે. અહીંયા જે છે સરોવર આપેલા છે, આ બાજુ રાજ્ય આપેલા છે, કયું સરોવર કયા રાજ્યમાં આવેલું છે, જોડકા જોડવાના છે. શું આવશે અહીંયા? ચંદ્રતાલ સરોવર મિત્રો ક્યાં આવશે? હિમાચલ પ્રદેશમાં આવેલું છે. પહેલા સામે બીજું આવશે ભીમતાલ સરોવર ઉત્તરાખંડમાં આવેલું છે. અને ત્યારબાદ નાગાર્જુન સાગર જે છે એ ક્યાં આવશે? તેલંગાણામાં આવશે. તેલંગાણામાં નાગાર્જુન સાગર આવશે. અને ડાલ સરોવર જમ્મુ કાશ્મીરમાં આવેલું છે. આ રીતે આ જોડકું જે છે આપણો જવાબ બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગોંડ જાતિના સંદર્ભમાં કયા વિધાનો સાચા છે? ગોંડ જાતિના સંદર્ભમાં જે છે કયા વિધાનો સાચા છે? તો જોઈએ આપણે, આ જાતિમાં બહુપત્નીત્વ પ્રથા જોવા મળે છે. આ ભારતનો સૌથી મોટો જનજાતિ સમૂહ છે. બંને વિધાનો મિત્રો અહીંયા આપણને સાચા આપેલા છે. આ જાતિમાં જે છે બહુપત્નીત્વ પ્રથા જોવા મળે છે. પહેલું વિધાન સાચું છે. બીજું વિધાન જે છે ભારતનો સૌથી મોટો જનજાતિ સમૂહ છે. બંને વિધાનો જે છે અહીંયા આપણને સાચા આપેલા છે. ગોંડ જાતિનો સંબંધ મિત્રો ઓસ્ટ્રિક જાતિથી છે અને એમની ભાષા ગોંડી છે, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. અને મિત્રો આ જનજાતિ જે છે ગોંડુલુ યુવા ઘરનું નિર્માણ કરે છે. મિત્રો આ જાતિમાં બહુપત્નીત્વ પ્રથા જોવા મળે છે અને છૂટાછેડાપણામાં સામાન્ય હોય છે. અને વિંધ્યાચલ અને સાતપુડાની પહાડીઓના જંગલમાં જે છે મોટે ભાગે આ જાતિ જોવા મળે છે, ખાસ યાદ રાખીશું. બંને વિધાનો સાચા આપેલા છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, એલપીજી સિલિન્ડરમાં ઊંચા દબાણે કયા વાયુઓ ભરેલા હોય છે? એલપીજી સિલિન્ડરમાં જે છે ઊંચા દબાણે કયા વાયુઓ ભરેલા હોય છે? તો કયા વાયુ આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? એલપીજીમાં જે છે બ્યુટેન અને પ્રોપેન આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. એલપીજીમાં જે છે સિલિન્ડરમાં કયા? તો બ્યુટેન અને પ્રોપેન જે છે એ વાયુઓ ઊંચા દબાણે ભરેલા હોય છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સૂર્યપ્રકાશને પૃથ્વી પર પહોંચતા આશરે કેટલો સમય લાગે છે? સૂર્યપ્રકાશને મિત્રો પૃથ્વી ઉપર પહોંચતા આશરે જે છે કેટલો સમય લાગે? તો 8 મિનિટ જેટલો જે છે સૂર્યપ્રકાશને પૃથ્વી ઉપર પહોંચતા સમય લાગે છે, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, મહાભારતમાં માખણીય પર્વતનો ઉલ્લેખ કરાયો છે. એ માખણનો પર્વત કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? મહાભારતમાં મિત્રો માખણીયા પર્વતનો એ ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે. આ માખણનો પર્વત જે છે કયા જિલ્લામાં આવેલો છે એવું ક્વેશ્ચન અહીંયા પૂછેલો છે. છોટા ઉદેપુરમાં આવેલો છે આ માખણનો પર્વત, ખાસ યાદ રાખજો. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. મહાભારતમાં માખણીયા પર્વતનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે. આ માખણનો પર્વત ક્યાં? તો છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં આવેલો છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતના સ્વતંત્ર સંગ્રામ સમયમાં 26 જાન્યુઆરી 1930ના દિવસને ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસ દ્વારા દેશભરમાં કયા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવ્યો
હતો. ભારતના સ્વતંત્ર સંગ્રામ સમયમાં મિત્રો 26 જાન્યુઆરી 1930ના દિવસને મિત્રો ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસ દ્વારા જે છે દેશમાં કયા દિવસ તરીકે જે છે ઉજવવામાં આવ્યો હતો? તો શું આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા સ્વતંત્ર દિવસ તરીકે જે છે ઉજવવામાં આવેલો હતો. ખાસ યાદ રાખજો ઓપ્શન બી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ભારતના સ્વતંત્ર સંગ્રામ સમયમાં 26 જાન્યુઆરી 1930ના દિવસને ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસ દ્વારા દેશભરમાં કયા દિવસ તરીકે? તો સ્વતંત્ર દિવસ તરીકે મનાવવામાં આવેલો હતો. પૂર્ણ સ્વરાજ દિવસ તરીકે જેને આપણે કહીએ છીએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નીચેનામાંથી કયા 23માં જૈન તીર્થકર છે? નીચેનામાંથી કયા જે છે 23માં તીર્થકર છે જૈન તીર્થકર? તો પાર્શ્વનાથ જે છે એ 23માં જૈન તીર્થકર છે. ખાસ યાદ રાખીશું નીચેનામાંથી 23માં જૈન તીર્થકર કોણ? તો પાર્શ્વનાથ જે છે 23માં જૈન તીર્થકર છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ઈસવીસન 1885માં બોમ્બેમાં થયેલી ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસની મિટિંગ કોની આગેવાની હેઠળ થઈ હતી? ઈસવીસન 1885માં જે છે બોમ્બેમાં થયેલી ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસની મિટિંગ જે છે કોની આગેવાની હેઠળ થઈ હતી? તો વ્યોમેશચંદ્ર બેનર્જી એમની આગેવાની હેઠળ જે છે 1885માં બોમ્બેમાં થયેલી ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસની મિટિંગ જે છે વ્યોમેશચંદ્ર બેનર્જીના આગેવાની હેઠળ જે છે થયેલી હતી. ખાસ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, એલેક્ઝાન્ડર અને પોરસ વચ્ચેની લડાઈ કઈ નદીના કિનારે થઈ હતી? એલેક્ઝાન્ડર અને પોરસ વચ્ચેની લડાઈ જે છે કઈ નદીના કિનારે થઈ હતી? તો કઈ નદી આવશે અહીંયા? જેલમ નદીના કિનારે થઈ હતી. એલેક્ઝાન્ડર અને પોરસ વચ્ચેની લડાઈ કઈ નદી? તો પોરસ અને એલેક્ઝાન્ડર વચ્ચેની લડાઈ જે છે જેલમ નદીના કિનારે થઈ હતી. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 151મો, રાવી પાઠક કયા ઉપનામથી નવલિકાઓ લખતા હતા? રાવી પાઠક જે છે મિત્રો કયા ઉપનામથી જે છે નવલિકાઓ લખતા હતા? તો શું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર આપણો? રાવી પાઠક મિત્રો દ્વિરેક જે છે એ ઉપનામથી નવલિકાઓ લખતા હતા. ઓપ્શન ડી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખીશું મિત્રો રાવી પાઠક જે છે કયા ઉપનામથી? તો દ્વિરેક ઉપનામથી જે છે નવલિકાઓ લખતા હતા. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે. સ્વેર વિહારી નામથી તો મિત્રો એમને નિબંધો લખ્યા હતા. ખાસ યાદ રાખજો સ્વેર વિહારી નામથી એમને નિબંધો લખ્યા હતા. શેષ નામથી એમને કાવ્ય લખ્યા હતા. દ્વિરેક નામથી નવલિકાઓ એટલે કે ટૂંકી વાર્તાઓ લખી છે. અને ભુલારામ એમનું પોતાનું નામ હતું. ખાસ યાદ રાખીશું ભુલારામ એમનું પોતાનું નામ હતું. તમામ માહિતી ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નીચેનામાંથી કોણે અમદાવાદ મિલ મજૂર આંદોલનને ધર્મયુદ્ધ કહ્યું છે? નીચેનામાંથી કોણે મિત્રો અમદાવાદ મિલ મજૂરને જે છે આંદોલન જે થયું હતું એને ધર્મયુદ્ધ નામ આપ્યું હતું? તો મહાદેવભાઈ દેસાઈ આપણો જવાબ ઓપ્શન બી એ બની જશે. અમદાવાદ મિલ મજૂર આંદોલનને ધર્મયુદ્ધ કોણે? તો મહાદેવભાઈ દેસાઈએ કહ્યું હતું. મિત્રો શા માટે કહ્યું હતું ધર્મયુદ્ધ? તો શું આવશે? એનું કારણ હતું ગાંધીજી જે છે એ કોનું નેતૃત્વ લેવા ગયા હતા? ગાંધીજી જે છે એ મજૂરોનું નેતૃત્વ લેવા ગયા હતા. અને કોના સામે? તો મિલ માલિકો સામે જે છે એ ગાંધીજી મજૂરોનું નેતૃત્વ લેવા ગયા હતા. પરંતુ મિત્રો થાય છે એવું કે જેનું નેતૃત્વ લેવા માટે જાય છે મજૂરોનું, તો આ મજૂરો જે છે ડગમગવા લાગે છે અને મજૂરો જ આ આંદોલનને છોડીને જે છે જવા લાગે છે. મિત્રો આ તો વાત એવી થઈ કે આપણને કોઈક આંદોલન માટે બોલાવે અને આપણે એનું નેતૃત્વ લઈએ અને એ જ પાછળથી છટકબારી કરે, તો આ તો ધર્મ સંકટ જેવી વાત થઈ ગઈ આપણા માટે. એના માટે એટલે જ જે છે એના પરિણામે મહાદેવભાઈ દેસાઈએ આ આંદોલનને જે છે ધર્મયુદ્ધ નામ આપ્યું હતું. ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, જોડકા જોડો. મિત્રો અહીંયા આપણને એક જોડકું આપેલું હતું, જોડકું જોડવાનું રહેશે. સલ્ફરનું નિષ્કર્ષણ જે છે એ શું થશે? ફ્રાસ પદ્ધતિ દ્વારા જે છે સલ્ફરનું નિષ્કરણ થશે. ઓપ્શન એ સામે બી બીજું બની જશે. સલ્ફરનું નિષ્કર્ષણ જે છે ફ્રાસ પદ્ધતિ થશે. ત્યારબાદ આપણને નાઇટ્રિક એસિડનું ઉત્પાદન HNO3 નાઇટ્રિક એસિડનું ઉત્પાદન જે છે ઓસ્વાલ્ડ પદ્ધતિ દ્વારા થશે. ત્યારબાદ આપણને શું આપ્યું છે? સલ્ફ્યુરિક એસિડ જે છે સંપર્ક વિધિ થશે અને એમોનિયા વાયુનું ઉત્પાદન હેબર પદ્ધતિ દ્વારા થશે. આ રીતે મિત્રો જોડકું આપેલું હતું. અને સલ્ફ્યુરિક એસિડને જે છે રસાયણનો રાજા કહેવામાં આવે છે, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. મિત્રો આ જોડકું જે છે આ રીતે થશે. ત્યારબાદ મિત્રો એક બીજું પણ જોડકું આપેલું હતું, વિનેગર અને સાઇટ્રિક એસિડ, લીંબુ, આંબલી, ઇલેક્ટ્રિક એસિડ, ટાર્ટરિક એસિડ, દહીં, આ રીતે એક જોડકું આપ્યું હતું. તો વિનેગર સામે જે છે ને એસિટિક આવશે, એસિટ્રિક એસિડ. વિનેગર સામે એસિટિક એસિડ આવશે. લીંબુમાં જે છે સાઇટ્રિક એસિડ આવશે અને આંબલીમાં જે છે એ શું આવશે? ટાર્ટરિક એસિડ આવશે અને દહીંમાં લેક્ટિક એસિડ આવશે. આ રીતે આ જોડકું જે છે આ સોલ્યુશન થઈ ગયું છે. ત્યારબાદનો એક ક્વેશ્ચન હતો, સાચા વિધાનો જણાવો. રાજારાજ પ્રથમે બૃહદેશ્વર મંદિર બનાવ્યું હતું.
બૃહદેશ્વર મંદિરને રાજરાજેશ્વર મંદિર પણ કહેવામાં આવે છે. ચેર વંશનો પ્રથમ શાસક અયન હતો. મિત્રો આ એક સાચા વિધાનો આપણે જણાવવાના હતા. રાજરાજ પ્રથમે જે છે બૃહદેશ્વર મંદિર બનાવ્યું હતું. બૃહદેશ્વર મંદિરને રાજરાજેશ્વર મંદિર પણ કહેવામાં આવે છે. ચેર વંશનો પ્રથમ શાસક અયન હતો. તો શું આવશે આમાં રાઈટ આન્સર? તમામ સાચા છે. અહીંયા જે છે બધા વિધાનો આપણને સાચા આપેલા છે. ત્રણેય વિધાનો જે છે સાચા આપેલા છે. તમામ જે છે સાચા છે. રાજરાજ પ્રથમ મિત્રો ખરેખર તેનું નામ જે છે અલીમુરી વર્મન એમનું ખરેખર નામ હતું, સાચું નામ. તેને મિત્રો ચોલ વંશના વાસ્તવિક સ્થાપક પણ કહેવામાં આવે છે. ચોલ વંશનો વાસ્તવિક સ્થાપક પણ કહેવામાં આવે છે અલમુરી વર્મનને. મિત્રો બૃહદેશ્વર મંદિર જે છે ને એટલે એવું મંદિર કે જેનો પડછાયો જે છે કદી જમીન ઉપર પડતો નથી. સૌથી મોટું શિવ મંદિર જે છે એને માનવામાં આવે છે. બૃહદેશ્વર મંદિરને રાજરાજ પ્રથમે બનાવડાવ્યું હતું, માટે તેને રાજરાજેશ્વર મંદિર પણ કહેવામાં આવે છે. બધા વિધાનો સાચા છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ધોળાવીરાના સંદર્ભે સાચા વિધાનો જણાવો. ધોળાવીરાના સંદર્ભે સાચા વિધાનો જણાવવાના રહેશે. તેની શોધ ઈસવીસન 1967માં જગપતિ જોશીએ કરી હતી. ગુજરાતનું સૌથી મોટું સ્થળ ધોળાવીરા છે. તે લુણી નદીના કિનારે આવેલું છે. મિત્રો તમામ વિધાનો જે છે સાચા આપેલા છે. એની શોધ 1967માં જગપતિ જોશીએ કરી હતી. પહેલું વિધાન સાચું છે. બીજું વિધાન જે છે ગુજરાતનું સૌથી મોટું સ્થળ ધોળાવીરા છે. બીજું વિધાન પણ સાચું છે. અને લુણી નદીના કિનારે આવેલું છે. તમામ વિધાનો આપણને અહીંયા સાચા આપેલા છે. ખાસ યાદ રાખીશું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. ત્યારબાદનો કયા યુગને ભારતના ઇતિહાસમાં સુવર્ણ યુગ કહેવામાં આવે છે? કયા યુગને ભારતના ઇતિહાસમાં મિત્રો સુવર્ણ યુગ કહેવામાં આવે છે? ગુપ્ત યુગને આવશે અહીંયા. ઓપ્શન એ આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. ભારતના ઇતિહાસમાં સુવર્ણ યુગ જે છે ગુપ્ત યુગને કહેવામાં આવે છે. અને સોલંકી યુગ જે છે એ મિત્રો ગુજરાતનો સુવર્ણ યુગ પૂછાય તો એમાં જવાબ આવશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. સંસ્કૃત મહાકાવ્ય મેઘદૂતના સર્જકનું નામ જણાવો. સંસ્કૃત મહાકાવ્ય મેઘદૂત એના સર્જકનું નામ જણાવવાનું છે. તો શું આવશે રાઈટ આન્સર? કવિ કાલિદાસ આવશે. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. સંસ્કૃત મહાકાવ્ય મેઘદૂતના સર્જક કોણ? તો કવિ કાલિદાસ મેઘદૂતના સર્જક હતા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. ત્યારબાદનો સ્વામી વિવેકાનંદજીનું બાળપણનું નામ જણાવો. સ્વામી વિવેકાનંદનું બાળપણનું નામ જે છે એ નરેન્દ્ર હતું. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, સ્વામી વિવેકાનંદનું બાળપણનું નામ શું? તો નરેન્દ્ર એમનું બાળપણનું નામ હતું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. તુમ મુझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. આ ઘોષણા કયા મહાપુરુષે કરી હતી? તુમ મુझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. આ ઘોષણા મિત્રો કયા મહાપુરુષે કરી હતી? તો સુભાષચંદ્ર બોઝે કરી હતી. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, ઓપ્શન બી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. તુમ મુझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. આ ઘોષણા કોને? તો સુભાષચંદ્ર બોઝે કરી હતી. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. મહાન પ્રાચીન ગણતરી જેમના પુસ્તકમાં કેલ્ક્યુલસનો સિદ્ધાંત જણાવાયો છે તેમનું નામ જણાવો. મહાન પ્રાચીન ગણતરી જેમના પુસ્તકમાં કેલ્ક્યુલસનો જે છે સિદ્ધાંત જણાવાયો છે એમનું નામ જે છે ભાસ્કરાચાર્ય છે. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. વિવેકાનંદ શિલા સ્મારક કયા રાજ્યમાં આવેલ છે? વિવેકાનંદ શિલા સ્મારક જે છે કયા રાજ્યમાં આવેલ છે? તો તમિલનાડુમાં આવશે. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, વિવેકાનંદ શિલા સ્મારક કયા રાજ્યમાં? તો તમિલનાડુ રાજ્યમાં આવેલ છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ભારતના કયા હિન્દુ રાજા ભાલાથી વિશેષ જાણીતા છે? ભારતના કયા હિન્દુ રાજા જે છે એ ભાલાથી વિશેષ જાણીતા છે? તો કોણ આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? ભારતના કયા હિન્દુ રાજા ભાલાથી વિશેષ જાણીતા છે? મહારાણા પ્રતાપ આવશે. ઓપ્શન બી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખીશું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. ત્યારબાદનો નીચે વિધાનો ધ્યાને લો અને ખોટું વિધાન જણાવો. મિત્રો ખોટું વિધાન આ વખતે આપણે જણાવવાનું રહેશે. નીચેના વિધાનો ધ્યાને લો અને ખોટું વિધાન જે છે જણાવવાનું રહેશે. જોઈએ આપણે પહેલાં તો સજ્જન મંત્રીએ ગિરનાર ખાતે અજીતનાથનું દેરાસર બનાવ્યું હતું. જયસિંહ રાજા ભોજનો ગ્રંથ ભંડાર પાટણ લાવ્યા હતા. સિદ્ધરાજ જયસિંહ કાંચન દેવીના લગ્ન અરુણોરાજી સાથે કરાવ્યા. સિદ્ધરાજ જયસિંહે જે છે દક્ષિણના રાજા વિક્રમાદિત્ય છઠ્ઠાને હરાવ્યા હતા. કયું વિધાન એક ખોટું આપેલું છે? સિદ્ધરાજ જયસિંહે કાંચન દેવીના લગ્ન અરુણોરાજ સાથે કરાવ્યા હતા. અહીંયા એવું આપેલું છે. કયું વિધાન ખોટું છે અહીંયા મિત્રો? સજ્જન મંત્રીએ ગિરનાર ખાતે અજીતનાથનું દેરાસર બનાવ્યું હતું. આ વિધાન મિત્રો ખોટું આપેલું છે. પહેલું વિધાન જે છે આપણને ખોટું આપેલું છે. સજ્જન મંત્રીએ ગિરનાર ખાતે નેમિનાથનું દેરાસર બનાવ્યું હતું, નહીં કે અજીતનાથનું. ખાસ યાદ રાખીશું. પહેલું વિધાન એક ખોટું આપેલું છે. બાકીના ત્રણેય આપણને સાચા આપેલા છે. ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. જોડકા જોડો. મિત્રો અહીંયા જોડકા આપેલા છે, જોડકા જોડવાના રહેશે. બહાદુર શાહ જફર ક્યાં આવશે? દિલ્હી સામે આવશે. બહાદુર શાહ જફર. બેગમ હજરત મહલ જે છે એ લખનઉમાં આવશે. રાણી લક્ષ્મીબાઈ જે છે ઝાંસી આવશે. નાના સાહેબ પેશવા કાનપુર આવશે. તમામ વિશે આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. બહાદુર શાહ જફરે મિત્રો આગેવાની દિલ્હીમાં લીધી હતી. બેગમ હજરત મહલે લખનઉ અંદરની જે છે આગેવાની લીધી હતી. લક્ષ્મીબાઈ ઝાંસીની અંદર આપણે સૌ જાણીએ છીએ.
અને નાના સાહેબ પેશવા મિત્રો કાનપુરની અંદર જો કે એવું બધું ઇતિહાસકારો એવું કહે છે કે નાના સાહેબ પેશવા જે છે ને અંગ્રેજ સરકાર એવું કહે છે કે નેપાળમાં તડીપાર કરી દીધા હતા, પણ મિત્રો ગુજરાતના ઇતિહાસ મુજબ જે છે નાના સાહેબ પેશવા જે છે એ ભાવનગરની અંદર સિંહોર ખાતે રહેતા હતા અને કયું નામ ધારણ કરીને તો દયાનંદ સરસ્વતીનું નામ ધારણ કરીને જે છે ભાવનગરની અંદર રહેતા હતા અને 1902માં એમની સમાધિ બ્રહ્મકુંડ પાસે આવેલી હતી। તમામ માહિતી ખ્યાલ હોવી જોઈએ। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, હાથી દાંતમાંથી બનાવેલી બંગડી માટે નીચેનામાંથી કયું શહેર જાણીતું છે? હાથી દાંતમાંથી બનાવેલી બંગડી માટે જે છે નીચેનામાંથી કયું શહેર જાણીતું છે? જોધપુર આવશે, ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે। હાથી દાંતની બનાવેલી બંગડી માટે જે છે જોધપુર શહેર જાણીતું છે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, કામનો અધિકાર બંધારણના કયા ભાગમાં છે? કામનો અધિકાર મિત્રો બંધારણના જે છે કયા ભાગમાં આપેલો છે? તો શું આવશે રાઈટ આન્સર? ચોથા ભાગમાં આપેલો છે। ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે। કામનો અધિકાર બંધારણના કયા ભાગમાં? તો ચોથા ભાગમાં આપેલો છે। રાઇટ ટુ વર્ક અધિકાર બંધારણના ચોથા ભાગમાં આપેલો છે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, કાશ્મીરમાં વિતસ્તા નદીને કિનારે શ્રીનગર નામના નગરની સ્થાપના કોણે કરી હતી? કાશ્મીરમાં મિત્રો વિતસ્તા નદીને કિનારે શ્રીનગર નામના નગરની સ્થાપના જે છે કોણે કરી હતી? તો સમ્રાટ અશોકે કરી હતી। ઓપ્શન બી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે। ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, કાશ્મીરમાં વિતસ્તા નદીના કિનારે શ્રીનગર નામના નગરની સ્થાપના કોણે? તો સમ્રાટ અશોકે કરેલી હતી। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, વિભા પેલેસ ક્યાં આવેલ છે? વિભા પેલેસ જે છે એ ક્યાં આવેલો છે? તો ક્યાં આવશે રાઈટ આન્સર મિત્રો? આ પણ જામનગર ખાતે આવશે। ઓપ્શન બી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે। વિભા પેલેસ જે છે ક્યાં? તો જામનગર ખાતે આવેલ છે। ખંભાળિયા દરવાજો પૂછે તોય જામનગર। મિત્રો જામનગરમાં એક રણજીત સાગર ડેમ પણ આવેલો છે જે નાગમતી નદી ઉપર આવેલો છે। જામનગરને મિત્રો પહેલાં નવા નગર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવતું હતું, છોટા કાશી પણ કહેવાતું હતું, કાઠિયાવાડનું રત્ન તરીકે પણ જામનગરને ઓળખવામાં આવતું હતું। તમામ માહિતી જામનગર વિશે ખ્યાલ હોવી જોઈએ। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કર્મ અને પૂર્વજન્મને લગતા સિદ્ધાંતો કયા દર્શનશાસ્ત્રની વિચારધારા છે? કર્મ અને પૂર્વજન્મને લગતા સિદ્ધાંતો જે છે કયા દર્શનશાસ્ત્રની વિચારધારા છે? તો પૂર્વમીમાંસા, ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે। કર્મ અને પૂર્વજન્મને લગતા સિદ્ધાંતો કયા દર્શનશાસ્ત્રની વિચારધારા? તો પૂર્વમીમાંસા જે છે દર્શનશાસ્ત્રના વિચારધારા છે, ખાસ યાદ રાખીશું। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, એક જોડકું આપેલું છે, નીચેનામાંથી કયું ખોટું છે? મિત્રો અહીંયા આપણને એક જોડ આપેલી છે, ખોટી જોડ જે છે આપણે શોધવાની છે, ખોટું કયું છે? વૈશેષિક જે છે મહર્ષિ કર્ણાદ, ન્યાય મહર્ષિ ગૌતમ, સાંખ્ય મહર્ષિ કપિલ, ઉત્તર મીમાંસા મહર્ષિ જૈમિન। ચોથું જે છે ને મિત્રો ખોટું આપેલું છે, ચોથું જે છે એક આપણને ખોટું આપેલું છે, ખાસ યાદ રાખીશું। ઉત્તર મીમાંસા જે છે મહર્ષિ જૈમિન નહીં આવે। ઉત્તર મીમાંસા કોનું છે? તો બાદરાયણનું છે, ખાસ યાદ રાખીશું। મહર્ષિ જૈમિનનું શું છે? તો પૂર્વ મીમાંસા જે છે એ મહર્ષિ જૈમિનનું છે, બંનેમાં કન્ફ્યુઝ નહીં થતા, ખાસ યાદ રાખીશું। આ જે છે ડીમાં આપેલું ખોટું આપેલું છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, 3 થી 8 વર્ષના બાળકનું મુંડન કરાવવાની ક્રિયાને શું કહેવામાં આવે છે? 3 થી 8 વર્ષના બાળકનું મુંડન કરાવવાની જે ક્રિયા હોય એને મિત્રો ચૂડાકર્મ કહેવામાં આવે છે। ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે। 3 થી 8 વર્ષના બાળકનું મુંડન કરાવવાની ક્રિયાને શું? તો ચૂડાકર્મ કહેવામાં આવે છે। મિત્રો આપણે જેને બાબરી કહીએ છીએ, ખાસ યાદ રાખીશું। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, દહેજ વગર યોગ્ય વ્યક્તિ સાથે કરાતા વિવાહ એટલે શું? દહેજ વગર મિત્રો યોગ્ય વ્યક્તિ સાથે કરાતા વિવાહ એટલે જે છે એ શું થશે? તો શું થશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા પ્રજાપત્ય વિવાહ થશે। ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે। દહેજ વગર મિત્રો યોગ્ય વ્યક્તિ સાથે કરાતા વિવાહ એટલે શું? તો પ્રજાપત્ય વિવાહ થશે। ગાંધર્વ વિવાહ તો આપણને ખ્યાલ જ જશે શું આવતું હતું એમાં, પ્રેમ લગ્નને જે છે એ બધું એમાં આવે ગાંધર્વ વિવાહમાં। દહેજ વગર યોગ્ય વ્યક્તિ સાથે જે છે કરાતા વિવાહ એટલે પ્રજાપત્ય વિવાહ। આપણો જવાબ ઓપ્શન સી અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાતના પ્રમાણિત ઇતિહાસની શરૂઆત કયા કાળથી થાય છે? ગુજરાતના પ્રમાણિત ઇતિહાસની શરૂઆત મિત્રો કયા કાળથી જે છે થઈ હતી? તો કયા કાળથી આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા મૌર્ય કાળ આવશે। ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે। ગુજરાતના પ્રમાણિત ઇતિહાસની શરૂઆત કયા કાળથી? તો મૌર્ય કાળથી થઈ હતી। પ્રમાણિત અથવા તો દસ્તાવેજી ઇતિહાસની શરૂઆત મૌર્ય કાળથી થઈ હતી, ખાસ યાદ રાખીશું। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, મૌર્ય કાળમાં સૌરાષ્ટ્રને કયા નામથી ઓળખવામાં આવતું હતું? મૌર્ય કાળમાં સૌરાષ્ટ્રને જે છે કયા નામથી ઓળખવામાં આવતું? તો સુરાષ્ટ્ર તરીકે ઓળખવામાં આવતું હતું। મૌર્ય સમયમાં જે છે એ સૌરાષ્ટ્રને કયા નામે? તો સુરાષ્ટ્ર તરીકે ઓળખવામાં આવતું હતું, ખાસ યાદ રાખજો। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સુદર્શન તળાવમાંથી નહેરોનું નિર્માણ કોણે કરાવ્યું? સુદર્શન તળાવમાંથી નહેરોનું નિર્માણ જે છે એ કોણે કરાવ્યું? તો તુષાસ્પ, યવનરાજ તુષાસ્પ જે છે એમને સુદર્શન તળાવમાંથી નહેરનું નિર્માણ કરાવેલું હતું, ખાસ યાદ રાખીશું। મિત્રો અશોક આવતું હતું, પરંતુ અશોક ક્યારે આવે? તો તમને એવું પૂછાય કે કોના શાસનમાં? તો અશોક આવે, બરાબર। યવનરાજ
તુષાસ્પદ જે છે જેનો સૂબો હતો એમને જે છે નહેરોનું નિર્માણ કરાવેલું હતું, ખાસ જ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નીચેનામાંથી કયું ખોટું છે? નીચેનામાંથી કયું જે છે એ ખોટું આપેલું છે? તો જોઈએ આપણે, ચંદ્રગુપ્તે ધનાનંદને હરાવીને મૌર્ય વંશની સ્થાપના કરી. ઇન્ડિકા પુસ્તક મેગેસ્થનીઝનું છે. મેગેસ્થનીઝનો રાજદૂત સેલ્યુકસની ચંદ્રગુપ્તના દરબારમાં આવ્યો હતો. શું ખોટું છે? અહીંયા ઊંધું આપેલું છે. આ જે છે ખોટું આપેલું છે. સી વિધાન જે છે ખોટું આપેલું છે. મેગેસ્થનીઝનો રાજદૂત સેલ્યુકસ ચંદ્રગુપ્તના દરબારમાં નહોતો આવ્યો. સેલ્યુકસ જે છે ને અહીંયા ઊંધું આપેલું છે. સેલ્યુકસ જે છે ચંદ્રગુપ્તના દરબારમાં, સેલ્યુકસનો જે છે રાજદૂત મેગેસ્થનીઝ હતો. બંનેમાં ઊંધું આપેલું છે. સેલ્યુકસનો જે છે રાજદૂત મેગેસ્થનીઝ ચંદ્રગુપ્તના દરબારમાં આવેલો હતો, જે છે એ ખોટું આપેલું છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાતમાં ભરાતો પ્રસિદ્ધ ઢોલ મેળો કયા જિલ્લામાં આયોજિત થાય છે? ગુજરાતમાં ભરાતો મિત્રો પ્રસિદ્ધ ઢોલ મેળો જે છે કયા જિલ્લામાં આયોજિત થાય છે? તો આ દાહોદ જિલ્લામાં થાય છે આયોજિત. ગુજરાતમાં ભરાતો પ્રસિદ્ધ ઢોલ મેળો જે છે કયા જિલ્લામાં? તો દાહોદ જિલ્લામાં આયોજિત થાય છે. હોળી ધૂળેટીના જે દિવસો આવે એના શરૂઆતના દિવસોમાં આ મેળાનું જે છે આયોજન થાય છે, ખાસ જ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાતના ભૌગોલિક વિસ્તાર મુજબ મધ્ય ગુજરાતમાં કેટલા જિલ્લાનો સમાવેશ થાય છે? ગુજરાતના ભૌગોલિક વિસ્તાર મુજબ જે છે એ ગુજરાતમાં જે છે કેટલા જિલ્લાનો સમાવેશ થાય? તો 8 જિલ્લાનો જે છે એ સમાવેશ થાય છે. ગુજરાતના ભૌગોલિક વિસ્તાર મુજબ જે છે મધ્ય ગુજરાતમાં કેટલા? તો 8 જિલ્લાનો સમાવેશ થાય છે. ગુજરાતના ભૌગોલિક વિસ્તારની જો વાત કરીએ આપણે તો કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર અને તળ ગુજરાત, અને એમાં પાછું તળ ગુજરાતમાં પણ 3 વિસ્તાર છે, ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાત. આ રીતે જે છે ભાગ પાડેલા છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 180મો, ભારત આઝાદ થયું તે સમયે અંગ્રેજ શાસનના છેલ્લા ગવર્નર જનરલ કોણ હતા? મિત્રો, ભારત જ્યારે આઝાદ થયું એ સમયે અંગ્રેજ શાસનના છેલ્લા ગવર્નર જનરલ નીચેનામાંથી કોણ હતા? માઉન્ટ બેટન હતા. ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ભારત જ્યારે આઝાદ થયું એ સમયે અંગ્રેજ શાસનના છેલ્લા ગવર્નર જનરલ કોણ હતો? માઉન્ટ બેટન હતા, ખાસ જ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કયા ગુપ્ત સમ્રાટનો દરબારી કવિ હરિસેન હતો? કયા ગુપ્ત સમ્રાટનો દરબારી કવિ જે છે એ હરિસેન હતો? તો સમુદ્રગુપ્ત આવશે અહીંયા. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. સમુદ્રગુપ્ત જે છે એ રાઈટ આન્સર બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, વિશ્વવિખ્યાત અમૂલ ડેરીનું સ્થાપના વર્ષ જણાવો. વિશ્વવિખ્યાત અમૂલ ડેરી એનું સ્થાપના વર્ષ મિત્રો 1946 છે, ખાસ જ રાખીશું. ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. વિશ્વવિખ્યાત અમૂલ ડેરીનું સ્થાપના વર્ષ કયું? તો 1946 છે. આણંદમાં આ ડેરી આવેલી છે, ખાસ જ રાખીશું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, ત્યારબાદનો વિછિયા તાલુકો કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? મિત્રો, રાજકોટમાં આવશે. વિછિયા તાલુકો ક્યાં? તો રાજકોટ જિલ્લામાં આવેલો છે. કોન્સ્ટેબલની તૈયારી કરતા હોય તો કયો તાલુકો કયા જિલ્લામાં આવેલો છે, ખાસ ખ્યાલ હોવો જોઈએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, ત્યારબાદનો દ્રાંગનો મેળો કયા જિલ્લામાં આયોજિત થાય છે? દ્રાંગનો મેળો કયા જિલ્લામાં ભરાય છે? તો કયા જિલ્લામાં આવે છે? કચ્છ જિલ્લામાં દ્રાંગનો મેળો જે છે એ ભરાય છે. મહાવદ તેરસના રોજ કચ્છના અંજાર તાલુકામાં દ્રાંગ ગામ આવેલું છે. ત્યાં ખાતે મિત્રો આહિર કોમના લોકો જે છે ને એ રાસડા નૃત્ય કરે છે, અને દ્રાંગ ખાતે આ મેળો જે છે કચ્છ જિલ્લામાં ભરાય છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, દિયોદર તાલુકો ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? દિયોદર તાલુકો મિત્રો ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવશે? બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવશે. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ જ રાખજો મિત્રો, દિયોદર તાલુકો કયા? તો બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવેલો છે. બનાસકાંઠા ગુજરાતમાં સૌથી વધુ તાલુકા ધરાવતો જિલ્લો છે, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. સાથે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, ત્યારબાદનો પાલનપુરનું પ્રાચીન નામ જણાવો. પાલનપુરનું પ્રાચીન નામ જે છે પ્રહલાદનગર હતું. ઓપ્શન બી અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. પાલનપુરનું પ્રાચીન નામ શું? તો પ્રહલાદનગર એનું પ્રાચીન નામ હતું. બનાસકાંઠાનું વડું મથક પાલનપુર છે, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સૂર્યનો વ્યાસ લગભગ કેટલા કિલોમીટરનો છે? સૂર્યનો વ્યાસ મિત્રો કેટલા કિલોમીટર છે? તો શું આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? 13,92,000 કિલોમીટર જેટલો સૂર્યનો વ્યાસ છે, ખાસ જ રાખીશું. ઓપ્શન સી અહીંયા રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાતી મૂળના કયા વ્યક્તિને પદ્મભૂષણ પુરસ્કાર 2023 એનાયત કરવામાં આવ્યો છે? ગુજરાતી મૂળના કયા વ્યક્તિને પદ્મવિભૂષણ પુરસ્કાર 2023 એનાયત કરવામાં આવ્યો છે? તો શું આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? બાલકૃષ્ણ દોશી આવશે. ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ગુજરાતી મૂળના કયા વ્યક્તિને? તો બાલકૃષ્ણ દોશી એ વ્યક્તિને મિત્રો પદ્મવિભૂષણ પુરસ્કાર 2023 એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. મિત્રો, લાસ્ટ એક વર્ષનું કરંટ અફેર્સ જે છે આપણે જરૂર કરી લેવાનું. પદ્મવિભૂષણ મરણોત્તર 25 જાન્યુઆરી 2023 મળેલો છે, અને જન્મ એમનો જે છે 26 ઓગસ્ટ 1927 માં થયો હતો. 26 ઓગસ્ટ 1927માં એમનો જન્મ થયો હતો, અને
ભારતીય સ્થપતિ તરીકે જાણીતા છે. 1976માં એમને પદ્મશ્રી એવોર્ડ પણ મળેલો હતો. તમામ માહિતી ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, પ્રકાશ વર્ષ શેનો એકમ છે? પ્રકાશ વર્ષ જે છે શેનો એકમ છે? અંતરનો એકમ છે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 190મો, હેલીનો ધૂમકેતુ છેલ્લે ક્યારે દેખાયો હતો? મિત્રો હેલીનો ધૂમકેતુ છેલ્લે જે છે ક્યારે દેખાયો હતો? હેલીનો ધૂમકેતુ મિત્રો 1986માં, ખાસ યાદ રાખીશું 1986માં છેલ્લે દેખાયો હતો. અને ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, થરાદ તાલુકો કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? થરાદ તાલુકો જે છે કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નીચેનામાંથી કયા ગ્રહની આજુબાજુમાં ગેસના વલયો બનેલા છે? નીચેનામાંથી કયા ગ્રહની આજુબાજુમાં જે છે ગેસના વલયો બનેલા છે? તો શનિ ગ્રહ આવશે. રાઈટ આન્સર આપણો સી. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, હીરાના વજનમાં 1 કેરેટ એટલે કેટલા ગ્રામ થાય? હીરાના વજનમાં મિત્રો 1 કેરેટ એટલે કેટલા ગ્રામ થાય? તો 0.2 ગ્રામ થશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે અહીંયા. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સમુદ્ર અને અંતરિક્ષમાં દિશા સૂચવવા માટે કયા સાધનનો ઉપયોગ થાય છે? દિશા સૂચવવા માટે જે છે કયા સાધનનો ઉપયોગ થાય? સમુદ્ર અને અંતરિક્ષમાં દિશા સૂચવવા માટે કયા સાધનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? ગાયરોસ્કોપનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ખાસ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કલમકારી ચિત્રકળાનું કેન્દ્ર કયું રાજ્ય છે? કલમકારી ચિત્રકળાનું કેન્દ્ર જે છે કયું રાજ્ય છે? તો કયું રાજ્ય આવશે? રાઈટ આન્સર અહીંયા આંધ્રપ્રદેશ આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. કલમકારી ચિત્રકળાનું કેન્દ્ર કયું? તો આંધ્રપ્રદેશ રાજ્ય છે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. મિત્રો કલમ લખાણ સાથે સંબંધિત ચિત્રકળા છે. તેમાં તીક્ષ્ણ અણીવાળા વાંસથી દોરેલ રેખાઓમાં રંગ પૂરવામાં આવે છે. અને મિત્રો આ ચિત્રો સુતરાઉ વસ્ત્રો પર વનસ્પતિજન્ય રંગોથી બનેલા હતા. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાતનું સૌથી પ્રાચીન દેવાલય કયું છે? ગુજરાતનું મિત્રો સૌથી પ્રાચીન દેવાલય જે છે એ કયું છે? ગોપનાથ મંદિર આવશે. ઓપ્શન બી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ગુજરાતનું સૌથી પ્રાચીન દેવાલય કયું? તો ગોપનાથ મંદિર જે છે ગુજરાતનું સૌથી પ્રાચીન દેવાલય છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, પ્લાસીના યુદ્ધ માટે કયા વિધાને કહ્યું કે હવે ભારત કાયમી દુઃખની કાળ રાત્રિમાં સપડાયું? પ્લાસીના યુદ્ધ માટે કયા વિધાને એવું કહ્યું કે ભારત હવે કાયમી દુઃખની કાળ રાત્રિમાં જે છે સપડાયું? તો કોણે એવું કહ્યું હતું? રાઈટ આન્સર શું આવશે? નવીનચંદ્ર સેને કહ્યું હતું. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સૂર્યથી છઠ્ઠા ક્રમે આવતા ગ્રહની વિશેષતા કઈ છે? સૂર્યથી છઠ્ઠા ક્રમે જે છે આવતા ગ્રહની જે છે વિશેષતા શું છે? તો શું આવશે? રાઈટ આન્સર અહીંયા ઝાંખા વલયો ધરાવે છે. શનિ ગ્રહની અહીંયા વાત કરવામાં આવેલી છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોના કયા અનુચ્છેદમાં દારૂબંધી અંગેની જોગવાઈનો સમાવેશ થાય છે? રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોના કયા અનુચ્છેદમાં જે છે એ દારૂબંધી અંગેની જોગવાઈનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે? તો શું આવશે? રાઈટ આન્સર અહીંયા અનુચ્છેદ 47માં કરવામાં આવેલો છે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોના કયા? તો અનુચ્છેદ 47માં દારૂબંધી અંગેની જોગવાઈ જે છે એ કરવામાં આવેલી છે. રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો મિત્રો ભાગ 4માં દર્શાવેલા છે. એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. અને અનુચ્છેદ 36 થી 51 સુધી આવી બાબતો જે છે દર્શાવવામાં આવેલી છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, 200મો મિત્રો લાસ્ટ 200મો જે છે એ ગુજરાતમાં જિલ્લા આયોજન સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હોય છે? ગુજરાતમાં મિત્રો જિલ્લા આયોજન સમિતિના અધ્યક્ષ જે છે નીચેનામાંથી કોણ હોય છે? તો મિત્રો જે તે જિલ્લાના પ્રભારી મંત્રી જે છે એ ગુજરાતમાં જિલ્લા આયોજન સમિતિના અધ્યક્ષ હોય છે. ખાસ યાદ રાખજો. ઓપ્શન સી અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. તો મિત્રો આ તો આપણો વિડીયો 200 માર્કનું મોડેલ પેપર જે છે આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરાવી દીધું છે. જો વિડીયોમાં કંઈ ભૂલ થઈ હોય બોલવામાં આજે થોડીક મજા નથી, એટલા માટે જો ભૂલ થઈ હોય તો માફ કરી દેજો. 200 માર્કનું મોડેલ પેપર જે છે સંપૂર્ણ આપણે સોલ્યુશન કરાવી દીધું છે. વિડીયોમાં જે છે છેલ્લે સુધી જોતા હોય તો એક લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો જોડે શેર કરજો, જેથી અમને પણ ઉપયોગી બને. અને મિત્રો આપણી ચેનલ ઉપર જો નવા હોય તો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. દરરોજ આપણી ચેનલ ઉપર આવા જીકેના તમને વિડીયો જોવા મળશે. ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલ સાથે જરૂરથી જોડાયેલા રહેજો. આ તો મિત્રો પહેલું મોડેલ પેપર હતું. આવા તો મિત્રો આપણે 50 જેટલા જે છે મોડેલ પેપર લઈને આવવાના છીએ. આવનારી એક્ઝામ જે છે કોન્સ્ટેબલની, એમાં મિત્રો તમને ખૂબ અને ખૂબ ઉપયોગી થવાય એવા 50 મોડેલ પેપર જે છે 200 માર્કના લઈને આપણી ચેનલ ઉપર મૂકવાના છે. તો ચેનલ સાથે તમે જરૂરથી જોડાયેલા રહેજો. તો મળશું હવે આપણે બીજા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ.